when Baba was writing ghazals in the name of Huma, he has sent a ghazal to Sorabji Desai, who was editing a Gujarati newspaper at that time. So, Sorabji Desai was very much impressed with that particular ghazal and he wanted to meet the author, but he could not. After many days, Meher Baba, along with the autobiography of Upasni Maharaj, he has sent a request to Sorabji Desai stating that you please edit this particular book and then you publish it. So Baba, when Baba has sent at the first instance, Sorabji Desai did not accept it. No, he rejected it. But at the second instance also, he did not accept it. But at the third instance, when Baba has sent the name of Huma, signed in the name of Huma, a ghazal along with signed in the name of Huma, and then Baba has sent a photograph, and at that instant, Sorabji Desai has accepted it, and he has taken Baba's work to publish. So from that day on, it started the publication, the autobiography of Upasni Maharaj started publishing. So that was the day. That was the day. ఇది యాక్చువల్లీ సొరాబ్జీ దేశాయ్ 1917లో ఆయన గుజరాతీ న్యూస్ పేపర్కి ఎడిటర్ కింద ఉండేవాడు. ఆయన మెహర్ బాబా హ్యూమా అనే కలం పేరుతో రాసిన పద్యాలని ఆయన పబ్లిష్ చేశాడనమాట, ఆయన ప్రచురించాడు. అయితే బాబా ఏం చేశారంటే దాంట్లో బాబా ఆయన ఫస్ట్ టైం ఆయన ఉపాస్ని మహారాజ్ యొక్క జీవిత చరిత్రని పంపించారు అక్కడికి, సొరాబ్జీ దేశాయ్ దగ్గరికి. దానిని ఆయనని ఎడిటింగ్ చేసి పబ్లిష్ చేయమని పంపించారు. కానీ నేను చెయ్యను, నాకు ఖాళీ లేదని మొదటిసారి పంపించాడు తిరిగి వెనక్కి. మళ్ళీ రెండోసారి కూడా మళ్ళీ పంపించారు బాబా, మళ్ళీ రెండోసారి కూడా వెనక్కి పంపించారు. మూడోసారి బాబా ఏం చేశారంటే ఆ హ్యూమా పేరు ఆ ఒక గజల్ రాసి దాని కింద హ్యూమా అని రాసి పంపించారు మళ్ళీ మూడోసారి పంపించినప్పుడు సొరాబ్జీ దేశాయ్ అప్పుడు ఆయన దానికి అంగీకరించాడు అన్నమాట. అంగీకరించి అప్పుడు నేను పబ్లిష్ చేస్తానని చెప్తే బాబా ఆయనకు కొంత డబ్బు అది ఇచ్చి రమ్మన్నారు, బెయిలీని. సో బాబా వెళ్ళి బెయిలీ వెళ్ళి ఆయనకు డబ్బులు అది ఇచ్చి వచ్చాడు. సో ఇక్కడ రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ మనం జనరల్గా తీసుకున్నప్పుడు వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్, Meher Baba already in the year of 1917, he has established a connection with Soma, that is Sorabji Desai. Soma Desai. He is called as Soma Desai. He has already established a connection with Soma Desai. In the same way, in 1921, Meher Baba has established a connection with the Guru of Guru Prasad, Rambhav Ranade. Yeah, that's what I am telling you. In 1951, Baba has first time went to Guru Prasad, 51. So before that, Guru Prasad actually, it was purchased by Maharani Leelavati in the year of 1925, and she has kept a room for his Guru separate. Okay, yeah, sorry. He has kept a room for his Guru, for her Guru. His name is Rambhav Ranade. And the connection between Rambhav Ranade and Meher Baba is, when Rambhav Ranade was serving as the professor in Ferguson College in 1921, Meher Baba was staying quite opposite to the Ferguson College in the Jhopadi. So whether they met or not, we don't know. But that is the circumstance. That is, Meher Baba's work is already, it has been, the foundations for Meher Baba's work is laid by himself. Nobody has come and doing his work. He is doing his own work. Just the others are taking the name, that's all. So this is what Meher Baba this is what has happened regarding the publication of Upasni Maharaj autobiography, this Sakurina Sadguru. That is in Gujarati, it is called as Sakurina Sadguru. So this is Sakurina Sadguru cover page. So there is, you can see
you can see that it is written by Behram Jamshed Irani, Bailey and S.M. Desai. Soma Munshir Desai. Started by Bailey during Pune Jhopdi time and completed in Manzili Meme, but volume 1 published in October 1923, volume 2 published in 1924. When Baba came out from Manzili Meme, he vacated the Manzili Meme, the main premises of the Manzili Meme in 23. After that, they published it. The Circle and Company has published that. There was a company which was established, the Circle and Company was established, and that company has published this second volume, Circle and Company. There are 3 Circle and Companies which were established by Meher Baba. Now, this is the first one. This is the first Circle and Company was established here. Then afterwards, Elizabeth Patterson, Norina Matchville, they established the Circle and Company in US. Okay, then in third one in Pune. So, we will come to that. We'll come to that when we are going through it. So now, this is what Saurabhji Desai said. Now afterwards, this is the second one. His name is Nath Madhav, Dwarkanath Madhav Pitale. His name is Dwarkanath Madhav Pitale. ఆయన పేరు అంటే నేను ఇది సొరాబ్జీ దేశాయ్ ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్తాను. ఈ సాకోరీనా సద్గురు అనేది ఏంటంటే ఆయన ఉపాసిని మహారాజ్ యొక్క జీవిత చరిత్రని సొరాబ్జీ దేశాయ్ మరియు బెహరంజీ వీళ్ళిద్దరూను బెయిలీ మరియు సొరాబ్జీ దేశాయ్ వీరిద్దరూ దాన్ని రాసి పబ్లిష్ చేశారు. బెయిలీ రాశాడు, దాన్ని సొరాబ్జీ దేశాయ్ ఎడిటింగ్ చేసి పబ్లిష్ చేశారు ఆయన. అయితే దీనిని ఆయనకి సొరాబ్జీ దేశాయ్కి ముందే బాబా ఉత్తరం రాశారు. మనం ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఆయన ఒక గజల్ రాసి సొరాబ్జీ దేశాయ్ ఎడిటర్గా ఉన్న ఒక గుజరాతీ న్యూస్ పేపర్ దానికి హ్యూమా అనే పేరు మీద బాబా దాంట్లో పబ్లిష్ చేశారు ఆ న్యూస్ పేపర్లో. అప్పటి నుంచి సొరాబ్జీ దేశాయ్కి ఈ హ్యూమాని కలుసుకోవాలని చాలా కోరికగా ఉండేది. ఈ విధంగా ఆయన కోరికను తీర్చారు బాబా. అయితే బాబా అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇందాకలా బాబా తన పని తాను చేసుకుంటాడు. ఏంటంటే ఆ సొరాబ్జీ దేశాయ్ ఏదైతే సొరాబ్జీ దేశాయ్ కార్యక్రమం ఉందో అంటే ఆయనది సొరాబ్జీ దేశాయ్ ఈ పబ్లికేషన్ ఉందో అది 1917లోనే బాబా ఆయనతో అనుబంధం ఏర్పరచుకున్నారు. అంటే ముందుగా స్టార్టింగ్ నుంచే 1917లోనే బాబా తెలుసు సొరాబ్జీ దేశాయ్. అదేవిధంగా గురుప్రసాద్ గురించి కూడా చెప్పాను. గురుప్రసాద్ బాబా 1951లో వెళ్తే 1921లోనే ఆ గురుప్రసాద్ ఏ గురువు గారి పేరు మీద అయితే ఉందో ఆ గురువు గారు బాబా దగ్గరికి వచ్చారని అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే బాబా జోపిడీలో ఉన్నారు ఆ టైంలో 1921లో. ఆయన గురుప్రసాద్ యొక్క రాంబాబు రానాడే ఆయన ఎవరి పేరు మీద అయితే ఆ గురుప్రసాద్ అని పిలువబడిందో ఆయన ప్రొఫెసర్గా ఫెర్గ్యూసన్ కాలేజీలో చేస్తున్నాడు. దాని ఎదురుగుండానే జోపిడీ ఆపోజిట్లో ఉంది ఈ ఫెర్గ్యూసన్ కాలేజ్. మరి ఆయన చూసారో లేదో నాకు తెలియదు, అది నేను జస్ట్ అనుకుంటూ ఉన్నాను అన్నమాట అది దాంట్లో. సో ఇది మన ఆటోబయోగ్రఫీ గురించి. నౌ ఇది మరాఠీ వర్షన్. దాని గురించి మరాఠీ వర్షన్ ఏంటంటే నాథ్ మాధవ్ పితాళే ఆయన పేరు. ద్వారకానాథ్ మాధవ్ పితాళే. ఆయన ఒక ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచరు, మంచి స్పోర్ట్స్మెన్. ఆయన ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్పోర్ట్స్మెన్. అయితే ఒకానొక సందర్భంలో ఆయన ఒక ఎత్తైన కొండ నుంచి పడి ఆయనకి దెబ్బ తగిలిందనమాట. ఆయనకి దెబ్బ తగలడం వల్ల అతను హాస్పిటల్లో ఉండి ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకున్నాడు హాస్పిటల్లో ఉన్నంత రోజు. దాంతో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో ఉన్న వాటన్నింటినీ ఆయన ఏం చేశాడంటే మరాఠీలో ఉన్న వాటిని ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన. సో ఆ విధంగా రచన మీద మంచి పట్టు సంపాదించాడు హాస్పిటల్లో ఉండి ఆయన. సో ఈ ద్వారకానాథ్ పితాళే దగ్గరికి బెయిలీ వెళ్ళారు. బెయిలీ వెళ్ళిన తర్వాత ద్వారకానాథ్ పితాళే బాబాని చూసి అన్నాడు అనమాట. ఆయన ఒక 5 క్షణాల సేపు బాబాని చూసి మాట్లాడలేకపోయాడు ఆయన. బాబా దగ్గరికి మంజిలి మీమ్కి తీసుకెళ్ళాడు బెయిలీ. మంజిలి మీమ్కి బెయిలీ తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్నాడు అన్నమాట, ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ పరమాత్మాస్ దర్శన్ టుడే. డైరెక్ట్ ఇంకా మళ్ళీ ఇంకేం లేదు, నేను ఇవాళ ఆ పరమాత్ముడి దర్శనం చేసుకున్నాను. మై లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ టుడే. నా జీవితం ఇవాళ పరిపూర్ణమైపోయింది. ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ సచ్ ఎ మహాన్ మూర్తి
అంత మహామూర్తిని నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు. హిస్ నురానీ ఈజ్ లైక్ ఎ మ్యాగ్నెట్. ఆయన యొక్క ఏదైతే తేజస్సు ఏదైతే ఉందో ఒక అయస్కాంతంలాగా నన్ను ఆకర్షించింది ఆయన తేజస్సు. నురానీ అంటే తేజస్సు అనమాట. లైక్ ఎ మ్యాగ్నెట్. మై హార్ట్ అండ్ మైండ్ గాట్ సో అట్రాక్టెడ్ which unfortunate fool would not surrender his all to such an avatari purush. First time see, he is using that avatari purush. ఆయనను చూసిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అవతార పురుషుడు అనే విధంగా ఉన్నారట బాబా ఆయన్ని. అంటే అతని యొక్క తేజస్సు నన్ను ఆ విధంగా ఆకర్షించింది. నా మనస్సు నా హృదయము రెండు కూడా ఆయనకి నేను సరెండర్ చేసేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సరెండరింగ్ హిమ్. సో అని చెప్పేసి it is most unfortunate that people without seeing, knowing or recognizing Baba ridicule or slander him for their own selfish reasons. అసలు చాలామంది బాబాని విమర్శిస్తూ ఉన్నారు, బాబాని తృణీకరిస్తూ ఉన్నారు. కారణం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో గుజరాతీ న్యూస్ పేపర్లలో మెహర్ బాబా మీద చాలా తీవ్రమైన విమర్శలు వచ్చాయన్నమాట. చాలా తీవ్రమైన విమర్శలు. ఎంత తీవ్రమైన విమర్శలు అంటే ఆయన ఒక మానసిక రోగిగా, ఆయనను ఒక బాగా దాన్ని ఏమంటారంటే తాగుబోతుగా ఆయన అంటే అప్పటికి ఇంకా భగవంతుడు అని చెప్పలేదు. ఈ టైంకి చెప్పలేదండి. తర్వాతి కాలంలో 25th తర్వాత అది మళ్ళీ వచ్చింది. అది ఈ టైంకి ఏంటంటే ఒక ఇంటాక్సికెంట్గా బాబాని అభివర్ణించారు ఆ లోకల్ న్యూస్ పేపర్స్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ పార్సీ వాళ్ళ చేతుల్లో ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్స్ ఉండేవి. పార్సీ వాళ్ళ చేతుల్లో న్యూస్ పేపర్స్ ఉండేవన్నమాట. ఆ న్యూస్ పేపర్లోనే పార్సీ వాళ్ళే తమ సాటి పార్సీ వాడిని వాళ్ళు విమర్శించారు. ఎందుకంటే అతను ఏంటంటే ఎంతసేపు భగవత్ మార్గము అని చెప్తూ ఉన్నాడని చెప్పేసి, అది వాళ్ళకేంటంటే అతను పిచ్చివాడి కింద, ఒక తాగుబోతు మాటల కింద, ఒక కల్పితంగా చేశారన్నమాట. ఆ తర్వాత it must be my past life good karma that I got this opportunity for his darshan and became worthy to serve him and obey him. నా పూర్వజన్మ సుకృతం నాకు ఆయన యొక్క దర్శనం దొరకడము. అందుకనే నిజంగా నేను ఆయన దర్శనం దొరికిన తర్వాత నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని. ఆయనకి సేవ చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఆయనకి విధేయత చూపించడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి. చూడండి, ఫస్ట్ టైం చూసిన వెంటనే బాబా, దీస్ వర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ బై బాబా. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఒక్కసారి బాబా మొదటిసారి చూసిన వెంటనే ఆకర్షితులైన వాళ్ళు అనేక మంది. అయితే అలాంటి వాళ్ళల్లో ఈయన ప్రారంభ దశలో అన్నిటికన్నా ముందు ఎలా ఉండేవారు బాబా? ఆ రోజు ఒక ఇంటాక్సికెంట్ కింద ఉండేవారు. బాబా నడుస్తూ ఉంటే మీరు 1932లో నడక చూసుంటారు. బాబా ఇలా ఇంటాక్సికెంట్ అంటే ఒక మత్తు ఉన్న వాళ్ళ నడుస్తూ ఉండేవారు. మీరు చూసారో వీడియో? అది మీరు చూసారో లేదో ఉంటే నేను ఒకవేళ వీలైతే నేను తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆ వీడియో ఉంటే పెడతాను తర్వాత. ఒక ఇంటాక్సికెంట్ అనమాట బాబా. అలాంటి స్టైల్లో బాబాని చూసిన వాడు ఎవడైనా సరే ఈయన దేవుడు ఏంటని అంటాం మనం. కానీ ఆ విధంగా ఆయనలో భగవతత్వాన్ని, అంటే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి బాబాచే ఎన్నుకోబడ్డారు. వాళ్ళు ఆ టైంలో వాళ్ళు గుర్తించారన్నమాట. వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు గ్రహించగలిగారు అది. సో ఇది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్, మరాఠీ వర్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద మరాఠీ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. సో యూ కెన్ సీ ద కవర్ పేజ్ ఆఫ్ ద మరాఠీ వర్షన్. ఈవెన్ దిస్ ఈస్ నౌ అవైలబుల్ ఇన్ సాకోరి, సేమ్ బుక్ సాకోరి. దిస్ ఈస్ Sachidananda Sadguru Upasni Maharaj Charitra by Nath Madhav, Dwarkanath Madhav Pitale. So this has been started probably in the month of August. So this is more important in the month of August of 1922. It has been completed in January 1923. It was printed in the month of February and March. The most important thing is this is the copy. This Marathi copy was sent to Mahatma Gandhi. As against, people were assuming that it is the Gujarati copy was sent to Mahatma Gandhi, but it is not Gujarati copy was sent to Mahatma Gandhi. This is the copy which was sent to Mahatma Gandhi, published in the year 1923, and it was sent in 12th May 1923. 12 మే ఆ రోజు పంపించారనమాట. అంటే అందరూ గుజరాతీ అనుకుంటూ ఉన్నారు మహాత్మా గాంధీకి పంపించిన కాపీ, కానీ అది కాదు. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ కాపీ. ఇది
మున్షి షేక్ అహ్మద్ ఖాక్ పున్వి అంటే ఖాక్ సాహెబ్ అంటారు ఆయన్ని. ఖాక్ అంటే బూడిదన్నమాట. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆయన ఖాక్ సాహెబ్ అని పిలిచేవాట బాబా ఆయన్ని. ఆ విధంగా ఆయన యొక్క సమక్షంలో నేను బూడిదనైపోతాను, ఖక్నైపోతాను అంటాడు ఆయన సమక్షంలో ఖాక్ సాహెబ్. సో దట్ ఖాక్ ఈజ్ మున్షి షేక్ అహ్మద్ ఖాక్ పున్వి అండ్ ముంతాజ్ అలీ అసర్ దెహల్వి. దిస్ ఈజ్ అసర్ సాహెబ్ ఆయన పేరు. These are the two people who have written this Urdu biography of Upasni Maharaj, autobiography of Upasni Maharaj. So this was started in Manzili-Mim. Baba has called them in Manzili-Mim. It was started in the month of June 1922 and it was completed by September 5th, 1922. It was published in October 22. This is the first autobiography which was published. First autobiography was published is Urdu. Then afterwards in 1923 February, Marathi. Then afterwards in 1923 October, Gujarati. Gujarati was not published until October. So it was late. So ఇది ఉపాస్ని మహారాజ్ యొక్క జీవిత చరిత్ర. ఈయన అసర్ సాహెబ్, ఈయన ఖాక్ సాహెబ్. So this is the R.K. Sarosh Irani నుంచి వెళ్ళిన లెటర్. This is the letter which was sent by Sarosh to Mahatma Gandhi. Well, Mahatma Gandhi was at Yerwada jail. Yerwada jail lo unnar Mahatma Gandhi. So to Mahatma Gandhi, M.K. Gandhi, Yerwada jail. Dear sir, I beg to send you a copy of the life of Sri Sadguru Upasni Maharaj of Sakori in Marathi. Copy of the life of Sri Sadguru Upasni Maharaj of Sakori in Marathi. It is needless for me to write to you anything more about the work or explain to you the peculiar but selfless and noble activities of a Sadguru. I am sure you will appreciate the work and ask some of your friends and acquaintances of means to order large number of copies and distribute them freely, as the money realized by the sale is to be utilized for a noble cause. It is very likely that a great spiritual force may suddenly play an important part in the near future. See, this is what Baba made to write Sarosh. It is very likely that a great spiritual force may suddenly play an important part in the near future. That is, Meher Baba is playing a part in the near future. Messrs. Circle and Company, 167 Main Road, Dadar, Bombay, have the sole right of publishing this life. Hoping to hear from you. I remain your sincerely, R.K. Sarosh Irani. This was a letter written by R.K. Sarosh on the instruction of Meher Baba. ఏంటంటారంటే అంటే నేను దీని గురించి తెలుగులో చెప్తాను. ఆయన ఆర్కే సరోష్ ఏమని రాశారంటే, ఆయన గాంధీ గారికి పుస్తకాన్ని పంపిస్తూ, నేను ఈ మరాఠీ పుస్తకాన్ని నేను పంపిస్తూ ఉన్నాను. నేను ఒక సద్గురువు యొక్క జీవిత చరిత్రను నేను మీకు పంపిస్తున్నాను. సద్గురువు నిస్వార్థుడు మరియు మహా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసే ఆ సద్గురువు యొక్క జీవితం ఎంత చెప్పినా మనకు తక్కువే అన్నమాట. ఆ జీవితం గురించి మీకు ఆ జీవితం యొక్క చరిత్ర తెలియాలని పంపిస్తూ ఉన్నాను. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఎక్కువ కాపీలు తీసుకుని పంచవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే దీని నుంచి వచ్చే డబ్బుని ఒక మహత్ కార్యానికి మేము వాడుతాము అని చెప్పేసి ఆయన రాశాడు. సో ఇది మనకి ఎక్కడ దొరికిందంటే గజెట్, గాంధీ కరస్పాండెన్స్లో ఈ 21 మార్చ్ నుంచి గెజెట్లో సుమారుగా ఒక 30,000 లెటర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఇది ఒక లెటర్ అన్నమాట మనకి. దీనికి ఆయనకి గాంధీ గారు ఇచ్చిన రిప్లై టు ఆర్కే సరోష్ ఇరానీ, సరోష్ మంజిల్, అహ్మద్నగర్. డియర్ సర్, I am in receipt of the parcel containing a book titled Sri Sadguru Upasni and have to inform you that the same has been handed over to the prisoner M.K. Gandhi. Gandhi gariki icharu. M.K. Gandhi has requested me to express his thanks to you for the book. Yours truly. ఆయన చెప్పేసి జైల్ సూపరింటెండెంట్ మేజర్ IM3 సూపరింటెండెంట్ ఎర్వాడా సెంట్రల్ ప్రిజన్. అంటే ఎర్వాడా అంటే పూనాకి కార్నర్. ఆయన పూనా తాలూకు పూనా అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉంది ఎర్వాడా ప్రిజన్. వైల్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ అహ్మద్నగర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎర్వాడా జైల్. అది మీకు అక్కడ చూడొచ్చు మీద. సో దాంట్లో ఈ ఎర్వాడా దానికి రాసిన బుక్ అనమాట అది. ఈ 2 ఉత్తరాలు ఆయన మహాత్మా గాంధీ గారు దాన్ని మనకి టిక్ పెట్టారనమాట. ఆయన ఎక్నాలెడ్జ్ చేశారు దాంట్లో. సో దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ పార్ట్.
నౌ మనం ఒక టైం లైన్ ఒకటి నేను కంపారిటివ్ టైం లైన్, ఎందుకంటే ఒకసారి గుర్తుంటుందని ఒక కంపారిటివ్ టైం లైన్ అనమాట. ఫస్ట్ మనకు అందరికన్నా ముందు వచ్చింది ఉర్దూ బయోగ్రఫీ గరీబ్ ఉన్కా ఆసరా. సెకండ్ తర్వాత వచ్చింది మరాఠీ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు ఉపాసిని మహారాజ్ చరిత్ర. థర్డ్ మనకు వచ్చింది గుజరాతీ. దీనికి ఆథర్ ఖాక్ సాహెబ్, అసర్ సాహెబ్, అంటే షేక్ అహ్మద్ ఖాక్ పున్వి ఆయన పేరు, అసర్ సాహెబ్ పేరు ముంతాజ్ అలీ అసర్ దహల్వి ఆయన పేరు. ఆ తర్వాత ఈయన ద్వారకానాథ్ పితాలే, ఈయన మరాఠీ ఆయన పేరు, ఈయన గుజరాతీ ఆయన పేరు బేలీ, మరియు బేలీ అండ్ సొరాబ్జీ దేశాయ్ వీళ్ళిద్దరూ రాశారు. ఆ పబ్లిషింగ్ డేట్స్ ప్రాబబ్లీ ప్రింటెడ్ ఇన్ సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ నవంబర్ 1922. ఏది ఉర్దూది ఫస్ట్ పబ్లిష్ అయింది. సెకండ్ ఇది ప్రింటెడ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ ఇన్ 1923 అండ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ మార్చ్. థర్డ్ వన్ దిస్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఇన్ October 23 ఫస్ట్ బాబా మంజలి మీమ్లోంచి కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చిన తర్వాత పబ్లిష్ అయింది. సెకండ్ అయితే బాబా మెహరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లిష్ అయింది సెకండ్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ 2 in 1924 బాబా హ్యాస్ కమ్ టు మెహరాబాద్ when the second volume was published. సో ఇక్కడ దాని తాలూకు నోట్స్ ఏదైనా రాస్తే ఈ ఉర్దూ దానికి ఫోర్వర్డ్ రాసిన ఆయన చాలా గొప్ప ఆయన హీఈస్ ఎ ఉర్దూ స్కాలర్. హీస్ ఫోర్వర్డ్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఖ్వాజా హసమ్ నిజామీ who has taken Baba's darshan and a Sufi scholar of Chishti order. Sufi scholar annamata Chishti, ఆ అజ్మేర్ చిస్తి ఆర్డర్లో అతను ఒక సూఫీ స్కాలర్ ఆయన. అసలు అయితే దీని ఈ ఉర్దూ గొప్పతనం ఏంటంటే పుస్తకం స్టార్టింగ్ అప్పుడు అసర్ సాహెబ్ బాబా దగ్గరికి వచ్చాడు, పుస్తకం అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు బాబా దగ్గర నుంచి. హీ లెఫ్ట్, బాబా దగ్గరికి వచ్చాడు, పుస్తకం రాశాడు, వెళ్ళిపోయాడు, అంతే. అంతవరకే ఆయన పని. సో నౌ దీంట్లో ఈయన ద్వారకానాథ్ పితాలే ఇందాకలు చూపించాం కదా, ఆయన కూడా బాబా దర్శనం చేసుకున్నారు. గుజరాతీ స్కాలర్ ఈయన కూడా కంప్లీట్ చేశారు, ఈయన కూడా దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇద్దరు బేలీ అయితే బాబా పక్కన ఉండేవాడు, ఈ సొరాబ్జీ దేశాయ్ కూడా బాబా యొక్క దర్శనం చేసుకున్నాడు ఆయన. సో వీళ్ళు పుస్తకం రాసిన ఆటోబయోగ్రఫీ రాసిన పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళు కూడా బాబా యొక్క దర్శనం చేసుకున్నారు ఆ రోజులో. బాబా దర్శనం చేసుకుని వాళ్ళ ఆ పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ఒక్క నిమిషం. సో నౌ this is the total interesting subject here is the editing, the proofreading, as well as the selection of the press, size of the book, quality of the paper, the binding, the writing of the preface, titles of the chapter, the glossary, etc. as per Baba's direction. Everything, whatever is in the book, they are on Baba's direction. ఆ పుస్తకంలో రాసిందంతా కూడా బాబా డైరెక్షన్తో చేశారంతా. బాబా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు మనందరం మన డిస్కోర్సెస్ చదువుతూ ఉన్నాం. మీరు ఒక్కసారి గాడ్ స్పీక్స్ చదివిన తర్వాత ఒకసారి బాబా అన్నారనమాట. గాడ్ స్పీక్స్ చదివిన తర్వాత గని ఒకసారి ఇలాగా అంటే ఆయన లెక్చర్ ఇచ్చిన తర్వాత గని బయటకు వచ్చాట. ఏంటి గని అంతలాగున్నావు అని అడిగారు బాబా ఆయనని. అడిగితే ఐ థింక్ దట్ ఐ హ్యాడ్ గాడ్స్ దర్శన్ అన్నాడు గని. అంటే ఎస్ యూ హ్యాడ్ గాడ్స్ దర్శన్ అంటే ఐఎమ్ బికమింగ్ గాడ్ అన్నట్టు మళ్ళీ, అంటే నేను భగవంతుడిని అయిపోతున్నానని. స్టాప్ డే డ్రీమింగ్ అన్నారు బాబా. అంటే నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన లెక్చర్ అంతా వినిన తర్వాత ఆయనంతటా ఆయనే నేను భగవంతుడిని అయిపోయాను అనే భావన వచ్చేసింది అనమాట ఆయనకి. గాడ్ స్పీక్స్ చదివిన తర్వాత కూడా మనకు అలాంటి భావన వస్తుందిట. గాడ్ స్పీక్స్ అంతా చదవండి, చాలా శ్రద్ధగా చదవండి, చదివిన వెంటనే నేను భగవంతుడిని అనే భావన మనలో వస్తుందిట. అది బాబా అన్నారు. అండ్ డోంట్ డ్రీమ్ ఇట్ అన్నారు తర్వాత. డోంట్ డ్రీమ్ ఇట్, అది దాంట్లో ఉండిపోకండి, ఆ భావనలో ఉండిపోకండి, మీరు ఆ కళలో ఉండిపోకండి అని చెప్పారు. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ దట్, మీరు దానికోసం చాలా కష్టపడాలి. అంతేగాని నేను భగవంతుని గాడ్ స్పీక్స్ చదివేసినంత మాత్రం ఎవడు కూడా భగవంతుడు అయిపోడు అని చెప్పేసి బాబా అన్నారు దాంట్లో. అది చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు బాబా. అయితే ఇదే విధంగా అంటే ఆయన పుస్తకము ఎందుకు మనకు అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే, మీరు ఉపాసిని మహారాజ్ ఠాకూరి నేను కొన్ని పార్ట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. మొన్న రీసెంట్గా ఒక ఇంగ్లీష్ బుక్ వచ్చింది, ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు, మీరు నాకు ఇచ్చారు చూసారు ఆ బుక్, అది ట్రాన్స్లేట్ చేసింది. యాక్చువల్లీ దాంట్లో కూడా చదివితే బాబా యొక్క డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో. డైరెక్ట్గా ఆ పుస్తకంలో యూ కెన్ సీ దట్
Meher Baba is directly telling about his Sadguru. Meher Baba himself is coming, he's speaking through that particular book. Anta powerful ga unnai konni. So that is the way, that is Baba's words. Andukane what Baba has said is, my each and every word in my each and every word will carry some spiritual energy in it అని చెప్పేసి అన్నారు. సో అది ఖచ్చితం అనమాట, ఆ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ ఉందన్నమాట ఆయన చెప్పిన దాంట్లో. నో ఇది అయిన తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే, ఒక సాకోరి ఆయన ఒక్కళ్ళే వెళ్దాం అనుకున్నారు. అయితే ఆయనతో పాటు ఖాక్ సాబ్ని తీసుకెళ్లారు. ఆయన ఖాక్ సాబ్ని కూడా తీసుకెళ్లారు. ఖాక్ సాబ్ని తీసుకెళ్లేటప్పుడు బాబా ఏం చెప్పారంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సకోరి ఫర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సీరియస్ మ్యాటర్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ సీరియస్ మ్యాటర్? About the troubles relating to the internal world. Where is that internal world, we don't know. No, actually we can't even assume what is that internal world. So about which I spoke to you some time back. So he was speaking about some things about with his Mandali. So so the troubles relating to the internal world are about to begin. Sri Upasni Maharaj will settle the whole affair with me, and the matter will begin with myself. So that means Upasni Maharaj is going to transfer everything to me. He is going to transfer everything to me. So I am going there to take that. So now thereafter Maharaj and the whole world will turn against me. After that Maharaj and the whole world, they will turn against me. I therefore again hereby desire to bring home to you the seriousness of the whole affair, and enjoin upon you not to be influenced by any extraneous circumstances, and stick to me at the end at all cost, as per your promise given to me some time ago. Ee okka word, this is the word, stick to me to the end. This is the word Baba was using since the beginning of the Jopadi period. Since the beginning of the Jopadi period, Meher Baba was using this word, stick to me to the end. So he wanted his disciples to stick to him till the very end, and not to leave under any extraneous circumstances. Don't be influenced by any extraneous circumstances. ఎంతటి విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా మీరు చెలించవద్దు. మీరు చెలించకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే, నన్నే అంటిపెట్టుకుని ఉండండి. నన్నే అంటిపెట్టుకుని ఉంటే, ఆల్సో ఇన్ మై అబ్సెన్స్ టు ఒబే గుస్తాజీ ఇంప్లిసిట్లీ. గుస్తాజీని నేను లేని సమయంలో గుస్తాజీనే అనుసరించండి మీరు. గుస్తాజీ ఇంప్లిసిట్లీ, అండ్ నాట్ టు బ్రేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద 7 orders given to you by me. That 7 orders were given by Baba. Those first 7 orders which were given earlier at the time of Manjari Mim, those 7 orders, don't break them. Next, have faith and courage, and God willing everything will be all right. Baba in a message to Gani. Baba ఈ మెసేజ్ గనీకి రాసి వెళ్ళారు అనమాట. ఈయన తరుణ్ కొంచెం వాటర్ ఇస్తారా? యాక్చువల్లీ అంటే బాబా ఇక్కడ 2 విషయాలు, ఇక్కడ 2 ఇంపార్టెంట్ పనులు అనమాట. ఈ సాకోరి ట్రిప్లో మనకు 2 ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, Upasni Maharaj will settle the whole affair with me, and the matter will begin with myself. Ante Upasni Maharaj from this day on, he is going to give everything, his complete responsibilities to me, and I have to start on my own. That is the first thing. Second thing is, don't stick to me to the end at all cost, as per your promise given to me some time ago. మీరు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని ప్రపంచం అంతా మీకు ఎదురు తిరిగినా సరే, నన్ను మాత్రం వదిలేయకండి. ఎందుకంటే ఆయన అష్యూరెన్స్ ఒకటి ఇస్తున్నారు బాబా. ఎందుకంటే మీ యొక్క జీవితం అంతా నాతోనే ఉంది కాబట్టి మీరు నన్ను అనుసరిస్తే చాలా తొందరగా, ఇంకా మళ్ళీ మామూలు ప్రపంచంలో పడితే మీ టైం మీరు తీసుకుంటారు. కానీ నా దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోకుండా అసర్ సాహెబ్కి అలాగే చేశారు బాబా. అసర్ సాహెబ్కి బాబా వెళ్ళేటప్పుడు బాబాకు ఒంట్లో బాగాలేదు. అక్కల అసర్ సాహెబ్కి బాబా వద్దన్నారు, వెళ్ళొద్దన్నారు.
అసర్ సాహెబ్ని. బాబా హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ సెడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ ప్లీజ్ డోంట్ గో. అయినా సరే అసర్ సాహెబ్ వినిపించుకోలేదు. హీ డిడ్ నాట్ లిసన్. సో అసర్ సాహెబ్ వెంట్ అవే. బాబా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అసర్ సాహెబ్ వెళ్ళిపోయినా సరే ఆయన నుంచి తప్పించడానికి హీ అండర్గాన్ సమ్ సఫరింగ్. ఆయన స్వయంగా బాబా అన్నమాట అనమాట. అది తర్వాత మనకి మళ్ళీ వస్తుంది, అక్టోబర్ మంత్లో అది మళ్ళీ వస్తుంది అనమాట మనకి. అప్పుడు చూద్దాం అది దాని యొక్క ఏంటి, దాని తాలూకు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఈ సాకోరి ట్రిప్ మెహర్ బాబా alone along with Khak Sahib, he went there to Sakori. So this trip was very important to note that Baba went there to take over the charge from Upasni Maharaj, and he was warning, and while going, here we can see that to obey Gustaji implicitly. So this is where Baba has, మీకు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది, ఆయన పూనా జోపుడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు పూనా జోపుడిలో గుస్తాజీ తాలూకు ఫోటోగ్రాఫ్, హి హాస్ కెప్ట్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ గుస్తాజీ. దానికి నమస్కారం చేయమన్నారు తన మండలి చేత బాబా. లాస్ట్ టైం మీకు గుర్తుండే ఉంది కదా ఇదంతా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో బాబా హ్యాస్ గివెన్ ద చార్జ్ టు గుస్తాజీ అండ్ ఆస్క్డ్ హిస్ ఫెలో మండలి మెంబర్స్ టు implicitly follow Gustaji. So this is one more important thing. Now, so on Friday 28th of July 1922, Baba went to Sakori with Ahmad Abbas and Sadashiv Patel and Upasni's disciple Triambak. Triambak వచ్చాడు అన్నమాట. ఇతను కూడా వచ్చాడు అక్కడ మంజరి మేము. సో మోస్ట్ లైక్లీ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ బయోగ్రఫీ అన్నాడు. కానీ బాబా చెప్పినట్టు ఆ ఇంటర్నల్ వరల్డ్ తాలూకు ఛార్జ్ తీసుకుందామని బాబా ఆయన వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత దేర్ బాబా వాజ్ ఉపాస్ని మహారాజ్ వాజ్ స్పీకింగ్ విత్ సదాశివ్ పటేల్ అండ్ ఖాక్ సాహెబ్. సో దెర్ ఈస్ one minute, just a moment. So see, this is an account by Khak Sahib. What he said is, Maharaj looked at us and his eyes immediately filled with tears, described the greatness and spiritual ascendancy of Sri Sai Baba, his own master. The moment the name of Sai Baba came to his lips, his eyes filled with the tears of love, and for a long time he lapsed into a trance. When he finally recovered, he said, "What can I say about Sai Baba? I feel completely tongue-tied when it comes to praising Sai Baba. I completely tongue-tied when it comes to praising Sai Baba." At the end of his speech, he said, "Whatever my master has given me, I gave it all to Meher Baba. It is who deserves it. It is he who deserves it all." See, this is the time where he said to Khak Sahib and Sadashiv Patel that Meher Baba has taken the charge independently, the avtaric charge, and he is working. He is working avtaric charge without the influence of his gurus. February 28th. No sir, July 28th. So we will assume that this is the day Baba has taken the charge of avatarship. But some people will argue that at the time of kissing Babajan itself, Baba has realized himself as avatar. So people will take the dates. Dates are not so important for us. But what Baba has said is, these are the important things. So ikkada there is one thing which has happened after coming from Sakori. He has returned on 31st. Baba has returned on 31st of July. So there he started to inspect the rooms with Gani and Baba. These two have inspected. So what Baba has said, who has returned from Sakori today, is talking of sending us all there again for Maharaj's blessing. On his arrival, Baba had a look around all the rooms and departments and made searching inquiries. If any of his orders or instructions were violated in his absence by anybody from the company, consequently
Many were taken to the task for minor errors committed through oversight and otherwise. So this is many, see, there were oversight, that is, they did not observe it completely. By oversight, they overlooked the rules. For those things also, even then, Baba has given them a good lecture. And Baba did not, because this is where Baba has started the lesson of obedience to them. Lesson of obedience. అంటే విధేయత అని ఒక పాఠం వాళ్ళకి నేర్పించడానికి బాబా చెప్పడం జరిగింది ఇదంతా. విధేయత అంటే సంపూర్ణమైన విధేయత ఎలా వస్తుంది? ఆయన మాటల్ని తూచా తప్పకుండా ఆయన ఏం చెప్తే, మీకు ఇందాక మొన్న లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టున్నాను. బాబా ఏం చేశారంటే అందరినీ వెళ్ళి పడుకోమన్నారు. పడుకోమంటే పాద్రీను ఇంకో అతను, ఇద్దరు పెండు పాద్రి, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళి ముందు బాత్రూమ్కి వెళ్ళి పడుకుందామని వాష్రూమ్కి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి పడుకున్నారు. బాబా వాళ్ళని రిటర్న్ వస్తున్నారు, వాష్రూమ్ నుంచి రిటర్న్ వస్తూ ఉంటే వాళ్ళని అడిగారు ఎక్కడికి వెళ్ళారని. ఎక్కడికి వెళ్ళామంటే బాబా పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాం కదా అన్నారు. పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాము, అందుకనే పడుకోవడానికి వెళ్తూ వాష్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చాం అన్నారు. బాబా వాళ్ళకి క్లాస్ స్పీకర్ ఏంటంటే, నేను పడుకో అని చెప్పినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా బెడ్ మీదకి ఎక్కి 1-2 క్షణాలు పడుకుని అప్పుడు మీరు వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి. అంతేగాని నేను పడుకోమని చెప్తే మీరు వాష్రూమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రీగా మీకు ఎప్పుడు మీకు ఖాళీ దొరికితే అప్పుడు వచ్చి కూర్చోవడం కాదు. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి వీలు లేదు. నేను పడుకో అని చెప్పిన వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే, మీరు పడుకుని 1-2 నిమిషాలు అక్కడ పడుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి. బాబా చెప్పడం అన్నమాట ఇది. అంటే అంత ఆ ఒబీడియన్స్ ఏదైతే, మీరు నాకు విధేయత ఏదైతే నేను చెప్పిన ఆజ్ఞని పాటిస్తూ ఉన్నారో ఆ ఆజ్ఞని అంత నిక్కచ్చిగా పాటించాలి. implicit obedience should be there while you are listening to us, while you are listening to me. This is what Baba is expecting from his Mandali members. So ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్. అందుకని ఏంటంటే ఎవరైనా ఏమైనా తప్పుగా ఉన్నారా అంటే బాబా వాళ్ళకి కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు. ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం ఉన్నారా లేదా అని చెప్పి బాబా ప్రతి ఒక్కరి రూమ్ని చెక్ చేశారు. వెళ్ళి ఆ రూమ్ని చెక్ చేయడం జరిగింది. చూడండి అది. Now Gustaji as the leader. So where is Gustaji? Yes, Gustaji as the leader, Adi Kairani, and then Ramzo Abdullah, and then who is this? I forgot this man suddenly. Chapandina? No, this is Baidul, Ramzu, Gani, sorry. Gani sir, that is. Yes, Gani. This one, this is Rustum. Adi Kairani's brother. This is Rustum, Baidul, Ramzu, Ghani. Suddenly I forgot. I don't know what is happening to me. So this is Adi and this is Gustaji. Under Gustaji's leadership, Baba has sent some of his Mandali to Sakari on the 6th of August. So they arrived on the 7th of August to Sakari and went to participate in the temple for Upasi Maharaj Aarti. So after lunch, they entered Sadguru's hut, and afterwards Upasni Maharaj has discoursed them on God realization and what do you mean by divine bliss. And the third thing what he has taught them is obedience to the master. See, again he taught them, this is Upasni Maharaj's room in Sakori. This is the original room. This is in 1922 figure. This is 1920s or 30s photograph of Upasni Maharaj. Just I have attached the other figures there. See, he emphasized, what he has emphasized is, under any and all circumstances, through thick and thin, do not let go of Merwan's feet. This is what he has said about his disciple. So, next morning what Upasni Maharaj did is, he himself with his own hands
Upasni Maharaj has served bread and tea to all these people. And then he approached each and everyone, and again he asked them, do you need more bread and more tea? Upasni Maharaj. That was the last time he was talking so lovingly with Meherban's disciples actually. And afterwards, at any point of time, he talked in a higher tone with them. So, after that, the Mandali, after taking the breakfast, they left to Bombay. Again, they came back to Manjali-Mem. So, this is some interesting incident has happened there. There on the day, this is where we can see that Upasni Maharaj is last time when he was serving Meher Baba's Mandali with bread and tea with his own hands, and he has asked them, he has given them a discourse on God realization, divine bliss and obedience to the master. So that is the last lecture what he has given them. And after that he did not give any lecture. So after that what happens is there was always a confrontation in between Upasni Maharaj and Meher Baba's Mandali. అంటే మెహర్ బాబా ఏం చేశారంటే ఆగస్టు 6వ తారీఖు నాడు 1922లో ఆయన సాకురి వెళ్ళడం జరిగింది. వీళ్ళు ఆగస్టు 7 నాడు అక్కడ సాకురిలో దిగారు. దిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే తమ కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని ముందు అక్కడ ఆ ఖండోబా దేవాలయం ఉంది, ఆ ఖండోబా దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మహారాజు యొక్క హారతిలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. భోజనం చేసిన తర్వాత ఉపాసి మహారాజు యొక్క దర్శనానికి వెళ్ళారు. ఆ దర్శనానికి వెళ్ళి ఆయనకు నమస్కారం చేసుకుంటే ఉపాసిని మహారాజ్ వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి గాడ్ రియలైజేషన్, భగవత్ అనుభూతి మీద, డివైన్ బ్లిస్, ఆ దివ్యానందము, ఆ పరమానందం మీద, నెక్స్ట్ ఒబీడియన్స్ టు ద మాస్టర్, గురువుకి విధేయత ఏ విధంగా చూపించాలనే వీటి మీద ఆయన లెక్చర్ ఇచ్చారు. ఇచ్చి ఫైనల్గా ఏమన్నారంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా ఆ మెహర్వాన్ని మాత్రం మీరు మీ కష్టంలో కానీ నష్టంలో కానీ మెహర్వాన్ని మాత్రం ఎప్పుడు వదలొద్దు అని చెప్పి బాబా వాళ్ళకి అందరికీ ఆ మండలి వారికి తెలియజేశారు. ఆయన మెహర్వాన్ని ఎప్పుడుకు వదలకండి, డోంట్ లీవ్ మెహర్వాన్. దట్స్ వాట్ హీ వాజ్. అదే ఆఖరిసారిగా ఆయన ఇచ్చిన డిస్కోర్స్. తర్వాత అక్టోబర్ 15 మళ్ళీ వెళ్ళారు, బాబా వాళ్ళు వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్లో మెహర్వాన్ పరాశక్తి అని చెప్పారు. అప్పుడు అక్టోబర్ 15 వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడే మొట్టమొదటిసారి మెహర్ బాబా మెహరాన్ చూడడం జరిగింది. అక్టోబర్ 15, 1922లో. దీని తర్వాత ట్రిప్లో. ఆ తర్వాత ఇంక వెళ్ళలేదు బాబా. 1954 దాకా మెహర్ బాబా సాకురీలో అడుగుపెట్టలేదు. సో ఈ ట్రిప్పులు, అందుకని ఈ ట్రిప్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు బాబా. సో చాలా ఇంపార్టెన్స్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ మెహర్ బాబా స్ట్రెస్ ద ఒబీడియన్స్ టు ఏ గురు, ఉపాసిని మహారాజ్ స్ట్రెస్ ద ఒబీడియన్స్ టు ఏ గురు. ఇద్దరు కూడా అంటే ఆ గురువు యందు విధేయత ఏదైతే ఉందో ఆ విధేయత ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విషయం గురించి ఇద్దరూ చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. మెహర్ బాబాను ఆ తర్వాత ఆయన ఉపాసిని మహారాజ్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. Sorry. Now, afterwards, these people, they went back, and one day, it so happened. See, what happens is, the ways of the master, అంటే గురువు యొక్క విధానాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి. మనము ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చెప్పాము, ఉపాసిని మహారాజ్ గారు ఏం చెప్పారో మనం ఏమి విన్నాం. మనము ఉపాసిని మహారాజ్ ఏం చెప్పారు, గురువు యందు ఏ విధమైన విధేయత పాటించాలో చెప్పారు. అదేవిధంగా మెహర్ బాబా కూడా గురువు యందు ఏ విధమైన విధేయత ఉండాలో మెహర్ బాబా చెప్పారు. అయితే మెహర్ బాబా అనే విషయాన్ని ఆయన ఏ విధంగా వస్తుందంటే, మెహర్ బాబా అది ఒకసారి ఈ విధంగా జరిగిందనమాట. ఒకసారి బాబా మున్షీజీ వాళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళందరూ ఆట విడుపుగా పేక ఆడుతున్నారు. పేక ఆడుతున్నప్పుడు బాబా ఏం చేశారంటే, ఆ పేకల్లోంచి రంజు, పక్కనే రంజు అబ్దుల్లా కూర్చున్నాడు. ఆ రంజు అబ్దుల్లా దాంట్లోంచి ఒక పేక ముక్క మెల్లిగా ఎవరు చూడకుండా పేక ముక్క తీసేసుకున్నారు. తీసుకొని ఆయన టీం ఏదైతే ఉందో అది గెలిచింది.
when Baba has taken a card from Ramzo Abdullah, his team has won. That is silently, that is Baba quietly stole a card and from Ramzo Abdullah, and as a result his side won. వాళ్ళ టీం నెగ్గిందనమాట. ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ గేమ్ ఘనీ డిడ్ లైక్ వైస్. బాబా చేశాడని ఘనీ కూడా చేశాడు. ఏంటి, ఒక కార్డు దొంగిలించాడు, అతను కూడా పక్క దాంట్లోంచి ఒక కార్డు దొంగిలించాడు. బట్ దిస్ టైమ్ రంజు సా ఇట్. అయితే ఘనీ దొంగతనం చేసేటప్పుడు రంజు చూశాడు అనమాట. చూసినప్పుడు హీ కంప్లైంట్ టు బాబా, హూ రిబ్యూక్డ్ ఘనీ ఫర్ చీటింగ్. ఆ ఘనీ తీసుకోవడం, కార్డు తీసుకోవడం చూశాడు రంజు అబ్దుల్లా. చూసి బాబాకి చెప్పాడు. బాబా ఘనీని ఏం చేశాడంటే నానా తిట్లు తిట్టారు. నువ్వు అలా దొంగతనంగా కార్డు తీసుకుంటావా, మోసం చేస్తావా అని చెప్పేసి బాబా తిట్టడం జరిగింది. ఘనీ ఫర్ సమ్ టైమ్ బిట్టర్లీ థాట్, మెహర్ హిమ్సెల్ఫ్ ప్రిఫర్ కార్డ్స్ అండ్ దెన్ రిబ్యూక్స్ మీ ఫర్ డూయింగ్ ద సేమ్. అంటే మెహరే ఆయన కార్డు దొంగతనం చేశాడు, చేసి ఇప్పుడు నేనేదో దొంగతనం చేశానని చెప్పేసి నన్ను తిడుతున్నాడు అని చెప్పేసి అన్నాడు అన్నమాట. అంటే బాబాయే దొంగతనం చేశాడు, చేసి ఇప్పుడు నేను చేస్తే నన్ను తిడుతున్నాడు. అంటే వాట్, ఆయనకి ఏ విధమైన అధికారం ఉంది నన్ను తిట్టడానికి? ఆయన ఆల్రెడీ దొంగతనం చేశాడు కదా అనే భావన ఆయనలో ఉందన్నమాట. అంటే అప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ లాంగర్ బాబా స్టాప్డ్ ద గేమ్ అండ్ టోల్డ్ ద మెన్ ఎ ట్రూ స్టోరీ అండ్ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్. ఇక్కడ బాబా ఏం చేశారంటే ఒక ట్రూ స్టోరీ చెప్పారనమాట వాళ్ళకి. ఆ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ యొక్క ట్రూ స్టోరీ ఒకటి చెప్పారు. ఒక్క నిమిషం అండి. సో ఒక సద్గురు ఉన్నాడు అనమాట. దెర్ ఈస్ ఎ సద్గురు. సో హీ వాస్ ఇన్ ఎ సిటీ విత్ హిస్ డిసైపుల్స్. సో హీ అప్రోచ్డ్ ఏ candy shop and entering the candy shop has put some candy in his mouth. And his disciples too, they mimicked him. They mimicked him, and in this the disciples wanted to show the respect on the Guru. So they also taken some candy, they have put some candy in their mouth. So he then visited a bakery and the same thing happened. Bakery ki ellaru, akkada in the bakery also, here they have taken the cake. The Sadguru has taken the cake. The disciples also, they have taken the cake and they have put them in the mouth. And then they went to a blacksmith's shop. So there, red hot pieces of iron were there. So the master picked some iron pieces, red hot pieces of iron, and he put them in the mouth. So the disciples stared at him, they could not do it. See, the Sadguru then said that, now eat this too. You also please eat this too. So not one dared to move, and the master admonished them, why did you do as I did? Are you parrots? Never do as I do, but do what I say. Do what I say. అంటే ఈ ఒక సద్గురు ఉన్నాడు. ఆ సద్గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సద్గురు ఏమన్నాడంటే, తన శిష్యులతో వెళ్తున్నాడు ఒక పట్టణంలో. అతనికి ఒక మిఠాయి దుకాణం కనబడింది. ఆ మిఠాయి దుకాణంలో ఆయన ఏం చేశాడంటే కొన్ని మిఠాయిలు తీసి నోట్లో వేసుకున్నాడు. ఆయనను అనుసరిస్తూ ఆయన శిష్యులు కూడా కొన్ని మిఠాయిలు వేసుకున్నారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక బేకరీ షాప్కి వెళ్ళారు. కేకులు అమ్ముతారు కదా, కేకుల షాప్కి వెళ్ళారు. ఆ కేకుల షాప్లో ఒక కేక్ తీసి ఆయన నోట్లో వేసుకున్నాడు. ఆ శిష్యులు కూడా తలో కేకు తీసి నోట్లో వేసుకున్నారు. ఆ పక్కన ఇనుప వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు బ్లాక్ స్మిత్, కంసాలి. ఇనుప వాటిని తయారు చేస్తూ ఉంటాడు కదా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఆ కంసాలి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అతనికి వెళ్ళిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడంటే అక్కడ బొగ్గులు ఉన్నాయన్నమాట, ఇనుప కణికలు ఉన్నాయి. అంటే నిప్పుతో ఇనుము ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని వేడి చేస్తే వేడిగా ఉంటుంది. ఆ గురువు ఏం చేశాడంటే కొన్ని ఇనుపు గుళ్ళని చేత్తో పట్టుకుని ఆ వేడివి నోట్లో వేసుకున్నాడు. ఆ శిష్యులు ఆశ్చర్యపోయారు, వాళ్ళు వేసుకోలేకపోయారు. వేసుకోగలరా వాళ్ళు అంత వేడివి? అప్పుడు అన్నారనమాట, శిష్యుడు ఏమన్నాడంటే, ఆ గురువుగారు ఏమన్నారంటే, అయ్యా బాబు వేసుకోండి అన్నాడు. ఆయన మళ్ళీ మీరు కూడా వేసుకోండి అంటే, లేదు సార్ మాకు గురువుగారు మాకు చేత కాదన్నారు. నన్ను చిలకల్లాగా నన్ను అనుసరించకండి, మీరు నేను చేసేది చెయ్యకండి, నేను చెప్పింది చెయ్యండి అన్నారు.
ఇక్కడ బాబా కూడా ఈ స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత గని పక్కన నవ్వేట ఆయన. పక్కన నవ్వి అప్పుడు బాబా అడిగాడు గనీని, ఏం గని ఎందుకు నవ్వామంటే, అక్కర్లేదు మెహర్బాన్, నీ జ్ఞానానికి నా జోహార్, ఐ బో డౌన్ టు యువర్ నాలెడ్జ్, నీ జ్ఞానానికి నా జోహార్, నా క్వశ్చన్కి నా మనసులో ఏదైతే ప్రశ్న ఉందో ఆ ప్రశ్నకి నువ్వు సరైన సమాధానం చెప్పేశావు. ఏంట ప్రశ్న గని మనసులో ఏముంది? నేను మెహర్బాన్ చేశాడు, మెహర్బాన్ తప్పు చేశాడు, నేను తప్పు చేస్తే నన్ను ఎందుకు అడ్డగుంటున్నాడు? సద్గురువు తప్పు చేశాడు ఇక్కడ. ఇక్కడ మీరు రిలేషన్ చూడండి, అక్కడ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. అంటే మెహర్బాన్ తప్పు చేశాడు, నేను చేస్తే నన్ను అడ్డుకున్నాడు అని చెప్పేసి గని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు బాబా ఏం చేశారంటే సమాధానం ఏంటి? సద్గురువు స్టోరీ చెప్పారు. ఆ సద్గురువు మిఠాయి వేసుకున్నాడు నోట్లో, శిష్యులు వేసుకున్నారు మిఠాయి. ఆ సద్గురువు కేక్ వేసుకున్నాడు, శిష్యులు వేసుకున్నారు. ఆ సద్గురువు ఆ నిప్పులు కూడా నోట్లో వేసుకున్నాడు, వీళ్ళు వేసుకోలేకపోయారు. కారణం, గురువు అన్నీ చేయగలడు, కానీ శిష్యులు ఆయన చేసినవన్నీ చేయడం కాదు, ఆయన చెప్పినవి చేయడం నేర్చుకోండి. ఆయన మెహర్ బాబా చేసింది, మెహర్ బాబా దొంగతనం చేశాడని నేను దొంగతనం చేయడం కాదు కార్డుని. ఆయన ఏ విధంగా ఉండమన్నాడో ఆ విధంగా ఉండాలన్నమాట. అది ద డే వన్. ఇది ఈ పాయింట్ ఎందుకు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే, మెహర్ బాబా ఇది 1922లో జరిగింది. 1962 in East-West gathering, that is even after 40 years, Meher Baba wanted his Mandali, the implicit obedience by his Mandali. 40 years తర్వాత కూడా, అంటే లైఫ్ లాంగ్ గురువు గారికి మీరు అత్యంత విధేయులై ఉండాలి. ఖచ్చితంగా మీరు అత్యంత విధేయులై ఉండాలి. మీరు గురువుగారికి, గురువు యందు మీరు ఆ విధేయత చూపించాలి, ఆయనకి ఆ విధేయత చూపించాలి. అది ఆ రోజు బాబా వీళ్ళకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ 1962లో వేరే ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పారు బాబా. One more thing, Baba has visited a lot of temples and dargahs, all these things. Yeah. So he has told his disciples, because I have visited all these temples, It's not necessary. not visit. Yes, yes. Also, That also is important, sir. Yes, yes. So now, this is an interesting first thing. You can see that Baba first time mentioned the must in Manzil-e-Mim. In Manzil-e-Mim, Baba has mentioned the name because this is a older 1940s photograph. I have put it only for display. But Baba first mentioned the Islamic term masti. Masti means the state of God intoxication. He explained what musts were and what these God intoxicated persons meant to be. The term must is derived from the Persian mastana, meaning overjoyed, intoxicated or mad. This is a Persian word. Mastana is a Persian word. From mastana, the word must has come. The first mast to come to the Manzili was a Mohammedan who Baba would feed by hand, putting the food slowly in his mouth. Gradually, other such God-intoxicated persons who roamed the streets of Bombay would also visit and be welcomed at the Manzil. They started coming there. So, this is the first time there Baba has started his mast work in Manzil-e-Mim. Manzil-e-Mimలో ఇంకొక అద్భుతమైన కార్యం ఏంటంటే మస్త్ వర్క్ అన్నమాట. అంటే ఈ మస్త్ అనేది, మస్త్ అనే పేరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే పర్షియన్లో మస్తానా అనే పదం ఉంది, ఆ పదం నుంచి మస్త్ అనే పేరు వచ్చిందన్నమాట. ఈ మస్తులు అంటే ఎవరంటే భగవద్ మత్తు కలిగిన వాళ్ళు. వాళ్ళకో మత్తు ఉంది, మనకో మత్తు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మత్తు పదార్థం సేవిస్తే ఏ విధమైన మత్తు కలుగుతుందో, వాళ్ళు ఏమీ సేవించకపోయినా వాళ్ళు భగవంతుడు అనే మత్తు కలిగిన వాళ్ళు మస్తులు అన్నమాట. ఏమీ సేవించకపోయినా వాళ్ళు భగవద్ మత్తు కలిగిన వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బాబా వాళ్ళ ఈ మస్తుల గురించి భగవత్ మత్తు కలిగిన వాళ్ళు అని బాబా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వాళ్ళని. అదేవిధంగా ఈ మొట్టమొదటిగా బాబా ఏం చేశారంటే ఈ మస్తుల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక మహమ్మదన్ మస్తు అక్కడ మంజిల్-e-Mim వచ్చాడు అనమాట. ఆయన ఒక మహమ్మదన్ అంటే ఒక ముస్లిం మస్తు వచ్చాడు. ఆయనకి బాబా తన చేతితో భోజనం తినిపించి మెల్లిగా ఆ తర్వాత అతను పంపించేస్తే అలాంటి మస్తులు అనేక మందిని మంజిల్-e-Mimకి రావడం జరిగిందనమాట.
తర్వాతి కాలంలో కూడా. సో ఈ విధంగా మొట్టమొదటి మస్త్ వర్క్ బాబా ఏం చేశారంటే మంజ్లీ మీమ్లో స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ మస్త్ వర్క్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ మంజ్లీ మీమ్. Now, there is some important explanation after this. Baba was giving every day. There was every day there was a discourse. Every day there was an explanation. We have to remember that Meher Baba was speaking at that time. He was speaking, and whatever the discourse which was coming, it was coming directly from the master. Directly from the master in his own words. So, although Baba had explained to some extent about karma and reincarnation and the cycle of births and deaths in the process of attaining realization, the birthday of each Mandali was celebrated at the manzil as a holiday. So, as a holiday means, on the holiday what you will do? You will enjoy, you will play cricket, or you will eat some sweets, or you will take some, what we should say is, you will take some good food, enjoyable food you will take, and such festivity. So there will be festivity. But too much festivity is discouraged. Too much festivity. Too much festivity was always discouraged at Manjari Meem. Now, Baba has permitted all the Mandali to observe with respect to religious holidays. That is, if there is Ramzan, Baba used to follow that Ramzan Muslim festival. If there is Hindu festival, Sri Ram Navami, Baba has followed Sri Ram Navami. Janmashtami, Baba followed that. Janmashtami. Zoroaster's birthday, Baba even allowed that, because there were more Hindus, Parsis and Muslims were there, rather than all the other remaining castes, remaining religions. So, on their particular festival days, the Muslims would go to the mosque, the Hindus to the temple, and the Iranis and Parsis to the Agyari. If someone would forget a holiday, the master would remind him in such a way that in his heart, he would actually wish to be free of this religious factor. See, he wanted, Baba would always say, he did not criticize the religion, but he would always say in such a way that he would actually wish to be free from this religious fetter. Abba, aga velli, and that's what, go and have the namaz. You have to go and you have to just kneel down before that wall and you have to take namaz. In that way, Baba used to tell them. So, whatever the discrepancies which were there, he used to highlight them at that time. Now, for example, as the master would be about to divulge an esoteric point, give a spiritual discourse, or participate in a fun game of cricket in the backyard, he would turn to someone and say, "Isn't it today a festival for you? You had better leave to pray." So, that man will be in the mood of playing. He will be invited. He will be in the mood of playing. At that time, Baba will say, "Arey, today is your festival. Go and have that festival." So that man doesn't want to go and celebrate his festival. Isn't it? See, we want to play with our own friends, or we want to go and play with our friends. So suddenly what happens? If some religious festival comes, we will not be a part, we wish that we should not be a part of that festival. So in that way, Baba used to say, in the subtle way, the master was making their attachment to the old customs and religious traditions so that they themselves would wish to renounce these rituals and ceremonies for the much more beneficial opportunity of being in the master's company. See, that is very, very important thing Baba wants to bring them, is that spirituality is not neglecting God, or it is not praying to God. It is correcting one's own self. Correcting one's own self. See, he wants to bring a change in the human being, not in his outlook. So, this is what Baba was trying to bring in the Mandali. Baba ఏం చేశారంటే, ఒక్కొక్కసారి బాబా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, ఈ సమయంలో మెహర్ బాబా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆయన ఏదైతే డిస్కోర్స్ ఇచ్చారో ఆ డిస్కోర్సు
ఆయన మాటల్లో వచ్చింది. ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో ఆలోచించండి. ఆ సమయంలో ఆయన అనేక సందర్భాల్లో అనేక సార్లు అనేక డిస్కోర్సెస్ ఇచ్చారు బాబా. అప్పుడు ఆయన తన పునర్జన్మ ప్రక్రియల మీద, జననం మీద, మరణం మీద ఆయన ప్రసంగం చేయడం జరిగింది. అయితే ఆయన జననం మీద, మరణం మీద ఎన్నిసార్లు ప్రసంగించినా కానీ బాబా ప్రతి ఒక్క మండలి సభ్యుడి యొక్క పుట్టినరోజుని జరుపుకోమని చెప్పేవారు, జరిపించేవారు కూడా. అయితే ఆ పండగలాగా జరిపేవారు. అంటే పండగ రోజున ఏం చేస్తాం, మనం మామూలుగా మంచి భోజనం చేస్తాం, మంచి ఆటలు ఆడుకుంటాం, సెలవు వాతావరణం ఉంటుందన్నమాట. ఆ విధంగా ఉండేవారు. ఎక్కువగా ఆడంబరానికి ఎప్పుడూ కూడా బాబా తావివ్వలేదు. ఆడంబరంగా చేసుకోవడానికి ఎప్పుడూ తావివ్వలేదు బాబా. అదేవిధంగా బాబా మండలి వాళ్ళని తమ మతాచారాలు పాటించమని చెప్పేవారు. మొదట్లో అందరికీ చెప్పారు ఆ విధంగా. అంటే ముఖ్యంగా ఎవరిని, ముస్లిమ్స్ అయితే మీరు మసీద్కి వెళ్ళండి, హిందూస్ అయితే మీరు దేవాలయానికి వెళ్ళండి, ఇరానీస్ని అయితే మీరు అగ్యారీకి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అనేవారు. సో మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా వాళ్ళు ఆ పండగ కానీ మర్చిపోయారు అనుకోండి, పండగ రోజు కానీ మర్చిపోతే వాళ్ళకి పండగ గుర్తు చేసేవారు. అయితే ఆ గుర్తు చేయడం కూడా ఎలా ఉండేదంటే, బాబా గుర్తు చేయడం, పండగని గుర్తు చేయడం ఏ విధంగా ఉండేదంటే, వాళ్ళు ఆ పండగ అనే బంధనంలో చిక్కుకోకుండా మేము పండగ నుంచి బయటపడిపోదామా, మేము ఎప్పుడు ఈ పండగల నుంచి స్వేచ్ఛాయుతులం అవుదామా అన్నట్టుగా ఉండేది. అంటే ఈ పండగలు మాకు ఒక బంధనము, ఈ పండగల నుంచి బయటపడిపోవాలి అనే విధంగా ఉండేదిట. బాబా ఆ విధంగా వాళ్ళకి సమాధానం ఇచ్చేవారు. అంటే ఎలాగంటే ఉదాహరణకి చెప్తున్నారన్నమాట. ఆయన ఏంటంటున్నారంటే, ఒకానొక ఉదాహరణ, బాబా ఏం చేసేవారు, ఎప్పుడైనా మంచి లెక్చర్ ఇచ్చినప్పుడు బాబా ఏ లెక్చర్ ఇచ్చినా అందరూ ఆ రూమ్లో చేరిపోయేవారు. అదేవిధంగా బాబా ఎక్కడైనా ఒక గేమ్ ఆడించేవారు ఆ పెరట్లో. మంజిలి మేము చాలా పెద్ద పెరడ్ అనమాట అది. ఆ పెరట్లో క్రికెట్ ఆడించేవారు. అయితే అందరికీ ఉత్సాహంగా ఉండేది, బాబాతో గేమ్ ఆడడానికి ఉత్సాహంగా ఉండేది, బాబా ఏదైనా మాటలు చెప్తుంటే వినడానికి ఉత్సాహంగా ఉండేది. ఆ సమయంలో ఏమనేవారంటే, ఇవాళ మీ పండగ కదా, మీ పండగ వెళ్ళి మసీద్కి వెళ్ళి అనేవారు. ఇప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటారు, అందరూ ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఒక్కడికి, నాయన నువ్వు మసీద్కి వెళ్ళంటే వాడికి ఎలా ఉంటుంది, ఆ మసీద్కి వెళ్ళమనే వాడికి ఇవాళ ఈ పండగ లేకపోయినా బాగుండు, అంతే కదా అనిపిస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా. ఇవాళ ఈ పండగ లేకపోతే బాగుండు, ఈ పండగల తాలూకు ఈ శృంఖలాలు, అంటే దాని యొక్క బంధనాల నుండి నేను బయటికి రావాలి అని అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను. ఆ విధంగా బాబా ఏం చేసేవారంటే, వాళ్ళకి పండగల యొక్క ఆ బంధనాల నుండి, ఆ అటాచ్మెంట్స్ నుంచి బయటికి రావడానికి బాబా వాళ్ళకి ప్రయత్నించేవారు అన్నమాట, ఆ పండగల యొక్క అటాచ్మెంట్స్ నుంచి. సో ఈ విధంగా అంటే మంచి ఆట ఆడించేవారు. ఆట ఆడించి వెళ్ళి నువ్వు నీ దేవాలయానికి వెళ్ళంటే ఎలా ఉంటుంది, దేవుడు తర్వాత ముందు ఆడుకుందాం అంటాడు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే, అంటే మొత్తానికి ఈ మతాచారాలని ఏ విధంగా, ఆ పాత ఆచారాలని, ఈ మతాచారాలని ఏ విధంగా తీసివేసి, వాటికన్నా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అంటే ఆ గురువు గారి యొక్క సహచర్యం ఎంత ముఖ్యమో ఆయన తెలియజేశాడు ఇక్కడ. ఆయన యొక్క సహచర్యం, మెహర్ బాబా యొక్క సహచర్యం ఎంత గొప్పదో అనే విషయాన్ని మెహర్ బాబా మంజిలి మీమ్లో తెలిసి వచ్చేటట్టు చేశారు. హీ హస్ మేడ్, దట్ ఈస్ హీ హస్ గివెన్, హీ హస్ ఇన్ ద మాస్టర్స్ కంపెనీ. The master's company is more important than any other things. All the other things, మిగతా వాటికన్నా ఆ గురువు గారి యొక్క సహచర్యం చాలా చాలా ముఖ్యమైనది అని తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మెహర్ బాబా యొక్క ఒక అద్భుతమైన విషయం ఇక్కడ మంజిలి మీమ్లో ఏంటంటే, ఆయన టాయిలెట్స్ కడిగాడు. అందరూ ఇది చూడండి, ఆయన spirituality doesn't mean that it is only just discoursing. Spirituality is nothing but, it is not only devotional music, it is not giving darshans, but spirituality is expressing perfect humility. See, perfect humility, పరిపూర్ణమైన వినమ్రత. అది ఏ విధంగానో చెప్తాను. అది ఎలాగంటే, పేదవాళ్ళని, ఆ బెగ్గర్స్ని, ఇప్పుడు బెగ్గర్స్ ఉండేవారు కదా, స్ట్రీట్లో బెగ్గర్స్ ఉంటారు,
వాళ్ళందరినీ తీసుకురమ్మనేవారు. ఇంకోటి మంజిలీ భీమ్లో ఒక మంచి ఐ టెల్ యు వన్ ఇంట్రెస్టింగ్, ముందు తెలుగులో చెప్తాను, తర్వాత దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం చూద్దాం. ఇంగ్లీష్ ఎనీవన్ వాంటెడ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్? తెలుగు ఓకే, అందరూ ఫాలో అయిపోగలరు కదా? రికార్డింగ్ కదా, ఓకే రైట్. సో రైట్, ఈ యాక్చువల్లీ ఇదేమైందంటే ఇక్కడ బాబా వీళ్ళందరినీ వెళ్ళి నాయన మండలి వాళ్ళకి ఎవరికి 2 అణాల కన్నా ఎక్కువ డబ్బులు వాళ్ళ జేబులో ఉంచుకొనిచ్చేవారు కాదు. 2 అణాస్, 2 అణాలు మాత్రం వాళ్ళ జేబులో ఉండాలి, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఆ 2 అణాలు దేనికి? ఆ లోకల్ ట్రైన్లో రావడానికి, దానికి దాహం వేస్తే సోడా తాగడానికి 1 అణ, 1 అణ దాహం వేస్తే సోడా తాగడానికి, 1 అణ లోకల్ ట్రైన్లో రావడానికి. 2 అణాల తాలూకు లెక్క ఖచ్చితంగా ఆదికైరానికి చెప్పాలి వాళ్ళు. దే హ్యావ్ టు టెల్ ఆదికైరానికి ఖచ్చితంగా ఈ 2 అణాల లెక్క చెప్పాలి వాళ్ళు. అయితే బాబా అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే నవల్ తలాతీకి ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి వెళ్ళి పలానా వీధిలో నాకు ఇవాళ ఇంతమంది కావాలి, ఒక 50 మంది కావాలి అని చెప్పేవారు. 50 మంది కావాలంటే వీళ్ళు సూట్ వేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళేవారు. ఎవరు? నవల్ తలాతి వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ సూట్ వేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళేవారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది 2 అణాలే. బిచ్చగాళ్ళని తీసుకుని రమ్మనేవారు. వీళ్ళు వెళ్ళి బిచ్చగాడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే బాబు నువ్వు దా, మా గురువుగారు నీకు పిలుస్తున్నారు, నీకు దానం ఇస్తారట, చూడండి ఆ బిచ్చగాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మా గురువుగారు నేను పిలుస్తున్నారు, దా నీకు దానం ఇస్తారు అని చెప్పి నేను తీసుకెళ్తాననేవారు. కానీ ఆ బిచ్చగాడిని తీసుకెళ్ళడానికి 2 అణాలు సరిపో ఆయన దగ్గర ఉన్నవి 2 అణాలే. ఆ బిచ్చగాడి దగ్గరికి అరే బాబు 2 రూపాయలు అప్పేవరా అని మళ్ళీ ఏ బిచ్చగాడిని అయితే దానానికి తీసుకెళ్తున్నాడో ఆ బిచ్చగాడి దగ్గర ఇంకో 2 అణాలు తీసుకుని మళ్ళీ వాడి దగ్గరికి అక్కడి నుంచి వాడిచ్చిన 2 అణాలతో పాటు మంజిలీ భీమ్కి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మంజిలీ భీమ్లో బాబా దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఆ బిచ్చగాడికి ఇచ్చేవారు. వాడికి అందరూ పరిస్థితి. ఒకానొక సందర్భంలో వాళ్ళకి లేకపోతే ఆ బిచ్చగాడిని రిక్షాలో కూర్చోబెట్టుకుని ఆయనే తొక్కుకుంటూ తీసుకెళ్ళాడు. ఒక మండలి సభ్యుడు ఆయనే తొక్కుకుంటూ తీసుకెళ్ళాడు. అంటే వీళ్ళు అలాంటి పాటలు పడ్డారు వాళ్ళు ఆయన గురువుగారి కోసం, అంటే ఆ గురువు కోసం, మేహర్ బాబా కోసం అలాంటి పాటలు పడ్డారన్నమాట వాళ్ళు. అంటే ఆ 2 అణాలు అంతే చూడండి అంతే. అయితే ఒకటి ఇక్కడ బాబా ఏం చూడండి, పేదలకి మాత్రమే ఆయన ఏదో పేదలకి సేవ చేసేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఒక 4 పేదలని పిలిచి సర్వీస్ చేయడం కాదు. ఆ పేదలకి సర్వీస్లో మీ యొక్క వినమ్రత అంతా కనిపించాలి. అంటే మానసికంగా కూడా నువ్వు హ్యూమిలిటీతో ఉండాలి. అంటే నువ్వు మనసులో గర్వంగా ఉంటూ నేను వాడికన్నా గొప్పవాడినని మీ అందరి కోసం నేను ఇక్కడ ఒక పేదవాడి కాళ్ళు కడగడం అది హిపోక్రసీ. ఇప్పుడు మీ అందరు ఎదురుగుండా నేను మంచివాడిని అనిపించుకోవడం కోసం ఏం చేయాలి? ఒక పేదవాడిని పిలిచి కాళ్ళు కడిగి వాడికి బట్టలు పెట్టడం అది హిపోక్రసీ. అది కాదు, అలా కాదు బాబా చేయమన్నది. నా మనసు కూడా హ్యూమిలిటీతో ఉండాలి. నేను మనసులో కూడా అదే వినమ్రత ఉండాలి ఆ పేదవాడి యందు నాకు. అది నిజమైన వినమ్రత అని తెలియజేస్తూ బాబా ఏం చేశారంటే వారానికి 2 సార్లు ఆయన మంజిలీ భీమ్లో టాయిలెట్స్ ఉండేవి. వేరే వాళ్ళు ఎవరిని కూడా పని చేయనిచ్చేవారు కాదు. ఆ టాయిలెట్స్ అన్నీ బాబా కడిగేవారు. టాయిలెట్స్ కడిగి ఆ మురుగు కాలువ, ఇంతకుముందు మన ఇళ్లలో మనకి చూసారా పాత కాలంలో ఇంట్లోనే కాలువలు ఉండేవి. ఇప్పట్లాగా డ్రైనేజ్ పైపులు ఉండేవి కాదు, అప్పుడు కాలువలు ఉండేవి. ఆ కాలువ మొత్తం బాబా సాఫ్ చేసేవారు, క్లీన్ చేసేవారు. బాబా చేసి మిగతా ఒక్క గుస్తాజీ తప్పించి మిగతా వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ఈ పని చేయనిచ్చేవారు బాబా ఎప్పుడు కూడా పని చేయనిచ్చేవారు కాదు. ఎప్పుడైనా ఈ చీపుడు తెచ్చి ఆ బకెట్లో నీళ్ళు ఇక్కడ తీసుకురా అనే హెల్ప్ మాత్రమే అడిగేవారు ఎప్పుడైనా. అది కూడా చాలా కొద్దిసార్లు. లేకపోతే బాబాయే ఆ నీళ్లు తీసుకెళ్ళి బాబాయే శుభ్రంగా టాయిలెట్ కడిగి బాబాయే నీళ్లతో క్లీన్ చేసేవారు. అంతా అంటే అది ఎవరిని చేయనిచ్చేవారు కాదు. దట్ ఈస్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ హస్ హ్యాపెండ్ హియర్.
Baba always used to emphasize things, that is service emphasize చేసేవారు ఎప్పుడు కూడా. At certain times the master would express perfect humility. He would gather beggars or the poor from the streets and then feed and clothe them. And twice a week, like a lowly sweeper, Baba would clean the choked gutters of the sewage flowing from the house and toilet. Except for Gustaji, all were forbidden to undertake this work with Baba, but later some of the others were allowed to help. They were helping just by carrying some buckets of water. They did not help more. So this was Baba doing in Manjali Meem. See, that is the work he started. He started showing, that is, he started them showing how to be humility, how to be humble, how to be humble to the core. ఆ కోర్, ఆ లోపల మనపూర్వకంగా వినమ్రత ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది, దట్స్ వాట్ బాబా హ్యాస్ షోన్ దెమ్. హంబుల్ టు ద కోర్ అంటాం కదా మనం అప్పుడును, హంబుల్ టు ద కోర్, అది చూపిస్తున్నారు బాబా. అంటే అవతార పురుషుడు ఆయన టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేయడం ఏంటి, లేకపోతే దట్ ఈస్ అది మనకి ఇది వస్తుందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఏం చేశారంటే, రైట్, ఇది ఘోడ్బందర్, అదొక చిన్న ప్లేస్ అనమాట, బోరివిల్లి దగ్గర ఉన్న ప్లేస్ ఇది. ఇవాళ కూడా అలాగే ఉంది అది, ఆల్మోస్ట్ ఇగో ఇది టుడేస్ ప్లేస్. అది ఏదో గోస్ట్లందరూ ఫార్బిడెన్ సిటీ అంటారు చూసారా, దట్ ఈస్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ ఫార్బిడెన్ సిటీ నౌ. సో దే వెంట్ టు ఏ ఓల్డ్ church building on the hill. The only place of shelter, there is a church building was there in the up. So it was totally weird. It appeared very weird, just like a ghost is living there. So that is why they named it as ghostly Ghodbandar. The name of the place is Ghodbandar. One second. One second. This has gone somewhere. The note is not there? No. I am just, I forgot some Note? note. Yes. Something is Missing. Yeah. I am just, because I have to refer again. Either my own notes is not, I could not. Postpone it afterwards. No, it's okay, sir. Just I'll try, because I remember it. It's not remembering, but sometimes, yeah. Sometimes what happens is, Slides will misplace. place, yes. Ikkada, ఇది మొత్తం ఏంటి, this particular building was very weird actually. So they went there, and these people, the Mandali people, they did not like this place, because it was just, it's very weird first. So on Baba's instructions, in the hall, there was a big hall, which is totally dilapidated, almost a dilapidated condition. In the hall, they played cricket. And most importantly, Meher Baba stayed a night here. See, that is the case. Meher Baba stayed a night. The Mandali, not even a single Mandali was, he was happy of staying there. There is something, what everyone has thought, that there is something here, but they could not express with Baba. So, on the instructions of Baba, they stayed on the night, and immediately in the next morning, immediately after waking up, just after taking their, after taking the breakfast, they started moving to Borivilli.
Wajibdar, actually they have started from Manjali Meme, they got down at Borivali. Wajibdar has arranged a conveyance from Borivali to this place, to Godbandar. And in Godbandar, they played, that is from afternoon to the next morning, they stayed there and they went back. So here what they experienced is that besides being dull, dark and dilapidated, there were scores of bird nests in it. And the consequent fluttering noises in every nook and corner of it, together with hundreds of lizards racing on the walls, makes the place an ideal spot for solitary confinement for great sinners. So it is not only enjoying, it is spirituality means not only enjoying at the most scenic places, it is also going to such places also. That is enjoying these type of places. I think that may be Baba's intention. I think it is my own personal conclusion. But it seems that it may be Baba's intention that he wants to show these type of places also, weird places. అంటే ఇది చాలా విచిత్రమైన ప్లేస్ అనమాట. ఈ గోడ్బందర్ ఇవాళకి కూడా ఇలాగే ఉంది. అంటే ఒక దెయ్యాల కొంపలాగా ఉందన్నమాట. అది పూర్తిగా ఆ దెయ్యాల కొంపలాగా ఉంది. అది పూర్తిగా దెయ్యాలు ఏ విధంగా ఉండేవో నివసించిన ప్రాంతంలాగా ఉంది. వీళ్ళందరికీ కూడా మండలి వారు ఎవరికి కూడా ఈ ప్రాంతం నచ్చలేదు, ఈ దెయ్యాల ప్రాంతం నచ్చలేదు. ఎందుకంటే ఆ దెయ్యాలు తిరుగుతూ ఉండేవేమో అనిపించేయట. ఎందుకంటే చూడండి అక్కడ ఎలా ఉన్నాయో అనేక పక్షుల గూళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఆ గోళ్ళ మీద కొన్ని వందల బల్లులు ఉన్నాయి. బల్లులు వందలు ఉన్నాయట. బల్లులు, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లిజర్డ్స్, వందల బల్లులు ఉన్నాయట. ఆ తర్వాత అది ఎవరినైనా శిక్షించాలంటే ఒక పాపిని, మహాపాపిని శిక్షించే ప్రదేశంగా చెప్పాడు ఆయన. రంజా అబ్దుల్లా మహాపాపుల్ని శిక్షించే ప్రదేశంగా ఆయన చెప్పాడు అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మహాపాపులు ఉండే ప్రదేశానికి బాబా మనల్ని తీసుకెళ్లారు. బాబా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద మేము అక్కడ క్రికెట్ ఆడాం. అలాంటి దెయ్యాల బంగ్లాలో మేము క్రికెట్ ఆడాం అన్నాడు ఆయన. అని క్రికెట్ ఆడి రాత్రి ఉన్నారు వీళ్ళు. ఎప్పుడు తెల్లారుతుందా అని చూసారు. రాత్రి సమయంగా నిద్ర కూడా పోలేదు వీళ్ళు. ఎప్పుడు తెల్లారుతుందా అని చూసి తెల్లారు లేచిన వెంటనే మొహం కడుకుని బయలుదేరిపోయారు మళ్ళీ. సో ఇది ఘోడ్బందర్కి పిక్నిక్కి తీసుకెళ్ళారు. ఇది పిక్నిక్ స్పాట్. దిస్ ఈజ్ ద పిక్నిక్ స్పాట్. దట్ ఈస్ ద హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ మంజలి మీమ్ అన్నమాట. ఇది పిక్నిక్ స్పాట్. ఇట్లా అంటే చూడండి, బాబా మీకు పిక్నిక్ తీసుకెళ్ళాలంటే మంచి గోవా తీసుకెళ్ళొచ్చు, దగ్గరగా ఉంది బాంబేలో ఎలిఫెంటాకి, అలాంటి వాటికి తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఫస్ట్ ఎలిఫెంటాకి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు, అక్కడ మాండ్లా తీసుకెళ్ళారు. మంచి బీచ్లు, తెల్ల బీచ్లు. అప్పుడు చాలా బాగుంది. మొదట్లో చాక్లెట్ ఇచ్చి మనకి మన తోట నాగేశ్వరరావు గారు చెప్తూ ఉంటారు, ఏంటి బాబాట చిన్నపిల్లాడిలాగా ముందు స్కూల్కి పంపిస్తాం. వాడికి ఏం చేస్తాం, స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు చాక్లెట్ ఇచ్చి స్కూల్కి పంపిస్తాం. 4 రోజులు పోయిన తర్వాత కర్రతో కొట్టి మరీ స్కూల్కి పంపిస్తాం, అంతే కదా. ఇది ఈయన కూడా అలాగే చేసేట. మొదట చాక్లెట్ ఇచ్చాడు, మంచి బీచ్లు అవి చూపించాడు. మొట్టమొదట మంచి పరుపులు ఇచ్చాడు. మంజలి మీమ్లో వచ్చినప్పుడు మంచి పరుపులు, ఆ దోమతెరలు, మంచి రోజు వేడి నెయ్యి వేసిన వేడి రొట్టెలు. పొద్దున్న రొట్టి సాయంత్రం మళ్ళీ వాడకూడదు, మళ్ళీ సాయంత్రం ఫ్రెష్గా చేయాల్సిందే. అలాగ అలవాటు చేశాడు ఈయన మంజలి మీమ్లో. మెహరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత 4-5 రోజులు మురుగున్న రొట్టెలు పెట్టాడు ఆయన అక్కడ. చూడండి, అంటే ఆధ్యాత్మికత అంటే వేడి నేతి రొట్టెలు తినడమే కాదు నాయన, 4 రోజుల రొట్టెలు కూడా నువ్వు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు ఈట్, నువ్వు తినాలవి. అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈజ్ స్పిరిచువాలిటీ. నాట్ ఓన్లీ ఈటింగ్ హాట్ అండ్ ఫ్రెష్ బేక్డ్ రోటీస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈటింగ్ రోటీస్ విచ్ వర్ 4 days old. ఆయన స్పెసిఫిక్గా బాబా చెప్తారు దీని గురించి. సో ఈ విధంగా ఇలాంటి స్థలంలో వాట్ బాబా హ్యాస్ డిడ్ ఈస్ he went to picnic to these type of weird place and afterwards they went back. So, and what happened is, here an interesting story has happened. So one day what Baba has said is, so it is okay, it has come out of boundaries, right. So one day what happens is, to witness Wajibdar playing in cricket, because Wajibdar was he was a very good cricket player. So they went there. They went to see that is to the cricket match. They went to see the cricket match where Wajibdar was playing.
So Wajibdar, when he has seen Baba, he played an excellent knock. So he was a very good cricketer. He was playing an excellent knock. And before that, so they watched Wajibdar, and after that what Baba did is, he has taken a gilli danda, and he played along with his mandali. When the spectators are watching, he played gilli danda, where Baba has played gilli danda. See, so in the cricket ground, so same ground. So the Wajibdar was hard. A few spectators also, they have gathered and they were seeing Baba. And actually, why Baba plays? Because we always will have an idea. He is God. He is God. Is it necessary for God to play cricket? Is it necessary for God to play gilli danda? Is it necessary for God to play that 7 stones? Is it necessary for God to play that along with the Gopikas? Why God plays? Any answers? So Baba has given the answer here. Giving discourses is a burden for me. It reminds me the affairs of the universe, and the discussions and explanations that are included in the affairs of the universe become more of a burden to me. Playing marbles, playing kites, playing gilli danda and cricket are also included in the affairs of the universe, but they unburden the burden. It's like coming down a hill. It's more a relaxation than an exertion. This is what Baba has said about his playing of games in 1958. This was the explanation which was given by Baba. క్రికెట్ వాజిబ్దార్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంది. బాబా ఏం చేశారంటే, ఇది బాంబే జిమ్ఖానా 1922లో బాంబే జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ ఈ విధంగా ఉండేది. ఇక్కడ బాబా ఈ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్లో ఈ గేమ్ ఆడిస్తున్నప్పుడు, అంటే వాజిబ్దార్ ఆడుతున్నప్పుడు చూశారు. బాబా వచ్చాడని వాజిబ్దార్ చాలా బాగా ఆడాడు, ఆయన క్రికెట్ బాగా ఆడాడు, అది మంచి స్కోర్ చేశాడు. చేసిన తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే, అక్కడ కొద్దిమంది స్పెక్టేటర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఉండగా బాబా అక్కడ గిల్లిదండ ఆడారు. గిల్లిదండ అంటే తెలుసు కదా అందరికీ, గూటి బిళ్ళ అంటాం మనం. సో ఈ గిల్లిదండ ఆడారు. అయితే ఒక అవతారుడు, ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడు, గోపికలతో ఆడుకున్నాడు, ఆయన తన స్నేహితులతో ఆడుకున్నాడు, అనేక ఆటలు ఆడాడు. మనకు తెలుసు, బాగా తెలుసు, బాబా క్రికెట్ ఆడేవారు. నెక్స్ట్ బాబా ఏం చేసేవారంటే ఈ గిల్లిదండ ఆడేవారు, అదేవిధంగా గోళీలు ఆడేవారు బాబా. ఆ తర్వాత గాలిపటాలు ఎగరేసేవారు. అంటే ఒక అవతారుడు ఆటలు ఆడితే ఏం జరుగుతుంది అసలు? ఆయన ఎందుకు ఆటలాడాల్సిన అవసరం ఉందా ఆయనకి అని అంటే అన్నారన్నమాట. నేను ఈ డిస్కోర్సెస్, ఈ ప్రసంగాలు చేయడం నాకు చాలా బరువుట ఆయనకి. అంటే ఈ ఆధ్యాత్మికత మీద ఉట్టి మాటలు చెప్పడం ఆయనకు చాలా బరువు అన్నమాట. ఇవంతా చాలా బరువుట. నేను ఆ విధంగా ప్రసంగం చేయడం వల్ల సృష్టిలో నా బాధ్యతలన్నీ మళ్ళీ నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నట్టు అవుతుందిట. అంతే కదా, ఇవన్నీ సృష్టిలో ఉన్న బాధలే కదా. ఇప్పుడు ఆయన బాధలు ఆయన చెప్పుకుంటున్నట్టు అవుతుంది, నా బాధలు ఆయన చెప్పుకుంటున్నట్టు అవుతుంది. అంతే కదా. ఆయన అంటే ఈ సృష్టి ఇలా ఉంటుంది, ఈ సంస్కారాలు ఇలా ఉంటాయి, దాని మూటలు ఇలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఆయన బాధలే. ఇవన్నీ కూడా ఆ బాధలు ఆయన చెప్పుకున్నట్టు ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఈ బాధలు, ఈ వివరణలు, ఈ మాటలు, ఈ వివరణలు, ఇవన్నీ కూడా నాకు నా భారాన్ని నాకు తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. ఆ బర్డన్, నా భారాన్ని నాకు ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ గోళీలు, ఈ ఆటలు, ఈ గాలిపటాలు, ఈ క్రికెట్, ఇవన్నీ ఆడడం వల్ల ఇవి కూడా ఆ సృష్టిలో భారానికి భారం అవుతాయి. కానీ ఇవి నన్ను ఆ భారం దించుకునేటట్టు చేస్తాయి. ఇవి సృష్టిలో భాగమే, ఆటలు కూడా సృష్టిలో భాగమే. కానీ ఇవి నన్ను ఏం చేస్తాయంటే నా భారాన్ని దిగేటట్టు నాకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఆటలు. అందుకనే అవతారులందరూ కూడా ఆటలాడతారు. ఇప్పుడు మీకు బుద్ధుడు ఆటలాడాడు, శ్రీకృష్ణుడు ఆటలాడాడు, రాముడు ఆటలాడాడు, జీసస్ క్రైస్ట్ ఆటలాడాడు. సో ఆటలు ఆ అవతారుడి యొక్క భారాన్ని, బర్డన్ ఏదైతే భారం ఉందో
ఆ భారాన్ని తగ్గిస్తాయి అని చెప్తూ, అది అంటే ఒక కొండ మీద ఎక్కడం, ఈ కొండ మీద నుంచి ఇప్పుడు కొండ మీద ఎక్కడం మనకు చాలా ప్రయాసపూర్వకంగా ఉంటుంది. కొండ మీద నుంచి దిగుతూ ఉంటే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? హాయిగా ఉంటుంది, అంతే కదా. కొండ ఎక్కడం కష్టంగా ఉంటుంది, కొండ దిగడం చాలా సులువుగా హాయిగా ఉంటుంది. అంటే ఆయనకి కూడా ఇలాంటి ఆటలు ఆడడం వల్ల ఆ కొండ దిగడం లాగా ఉంటుంది ఆయనకి. అంటే కొండ మించి దిగితే ఎంత తేలిగ్గా ఉంటుందో అంత హాయిగా ఉంటుంది. సో భగవంతుడు అందుకనే ఆటలు ఆడతాడు అని చెప్పేసి బాబా మనకి 1958లో చెప్పడం జరిగింది. అది దాన్ని చెప్పారు. అయితే మంజిలీ మీమ్లో ఒక అద్భుతమైన విషయం జరిగింది. ఒక్క 5 minutes ఎవరైనా కెన్ దే హ్యావ్ ఎ సాంగ్? జస్ట్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ వాటర్ అండ్ అయితే one day what happened is a snow white pigeon, a pigeon in the white color pigeon, it has flown to Manzili Meme. So from an unknown place, from where it has come we don't know. So it appeared very ill and it was in a very tired condition. And someone tried to catch it, so it surrendered without so much of a flutter. So it was taken to Baba, who at once took it in his own hands and began tending and nursing and the sick. But it was kept for nearly about 3 days in the Manzili Meme. Baba was nursing it continuously and he has appointed some mandali to look after it. So what Baba has said is, so Baba reminded us of his words spoken some time ago that he will receive an important, very important message from Babajan very shortly. And earlier what Baba has said that he will receive a message from Babajan. So this is the pigeon that has brought that important news from Babajan, and that seriousness and the gravity of the message can well be imagined that soon after delivering the message, it dies. So in the same manner, what Baba has said, in the same manner it happened. After 3 days of nursing from Baba, the pigeon died. It died. So then Baba himself has dug a hole in the backyard. See, that is the backyard of Manzili Meme. We could take a photograph. So this is actually as it was. We have taken a photograph of it. So in the backyard, Baba has planted, he has dug a hole, and with the complete, with the complete rituals and that is with complete burial was given to that particular pigeon. That is how the burial will be given to a man, that is a holy man. In the same way the burial was given to the pigeon, and it was buried in the backyard of the Manzili Meme. Even it is there as until date, but we have to find it. So here Baba, on that day, Baba himself has written a poem on the pigeon actually. So he says that the king of pigeons became the guest of the house of the God-man. The king of pigeons became the guest of the house of the God-man. What a guest, who instantaneously on arrival became the owner of the dust of this place. It has become the dust. It has gone into the dust. That is, immediately after delivering the message, it could not hold the weight of the message, so that's why it died. This is what Baba's explanation was. So where has this traveler come from? His coming here has caused us to undertake a journey. Suddenly his life faded away. It was as if he appeared and disappeared. One day before his departure, he brought a wonderful message. So the spirit of sacrifice of his life on the altar of death in delivering the message was enthused in him by the beloved. O God, behind the curtain a wonderful game is being played. In the eyes of the ignorant, the apparent has assumed the spectacle of reality. This has happened on September 11th. So the pigeon has come. So it has delivered a message to Baba, and afterwards it died.
And Baba has said that, always he was saying that he is going to receive a very important information from Babajan. So what Babajan has given, what is the information is given, it is as until date it is not yet revealed to us, because in some time in the future it may, some people may, it may be revealed, we can't say, but it was not revealed as until date, it's not revealed. So what Babajan has sent the message, it was not revealed, but what according to Baba's words, the message was very heavy, so that is why it can't bear the burden of the message, the pigeon died. So it was given full honor by given, Baba has given himself the burial on his hands. That is the messenger. That is what we should say. It is the fortune of the messenger. ఇది బాబా ఏం చేశారంటే సెప్టెంబర్ 11వ తారీఖు నాడు అంటే సెప్టెంబర్ 8వ తారీఖు నాడు ఒక తెల్లని పావురం వచ్చింది మంజిలీ మీమ్లో, తెల్లని పావురం వచ్చింది. ఆ పావురము అక్కడ దిగిన వెంటనే అది ఎగరలేకపోతున్నది అన్నమాట. ఏదో గాయపడిన పావురంలాగా అనిపించింది వాళ్ళందరికీ, అంటే గాయాలు ఉన్న పావురంలాగా. అది పట్టుకున్న పావురం జనరల్గా మనం పట్టుకుంటే దొరకదు కదా, కానీ అది ఏ విధమైన ఎదురు తిరగకుండానే దొరికిపోయింది. బాబా అది చాలా గాయపడ్డట్టుగా, చాలా అలసిపోయినట్టు, చాలా బాధపడుతున్నట్టు అనిపించింది. బాబా స్వయంగా తీసుకుని వెళ్ళి దానికి చికిత్స చేశారు. దానికి తన మండలి సభ్యులకి బాబా తెలియజేశారు ఏంటంటే, మీరు దాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకు కూడా చెప్పారు. 3 రోజులు సపర్యలు చేశారు, కానీ అది కోలుకోలేదు, చనిపోయింది. అది చనిపోయిన తర్వాత స్వయంగా బాబా ఏం చేశారంటే దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ మంజిలీ మీమ్ పెరట్లో ఆయన చేత్తో ఆయన పెట్టారనమాట. ఆయన దానికి పూర్తిగా దాన్ని ఖననం చేశారు ఆయన ఆ రోజు. చేసిన తర్వాత బాబా ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే, బాబా మేము ఈ మంజిలీ మీమ్లో నేను ఉన్నప్పుడు హజరత్ బాబాజాన్ నాకు ఒక సందేశాన్ని పంపిస్తారు అని చెప్పేసి అంతకుముందు నుంచి చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు నేను మీకు హజరత్ బాబాజాన్ ఒక సందేశం పంపిస్తారని చెప్పాను కదా, ఈ పావురమే ఆ సందేశాన్ని తీసుకొని వచ్చింది అని బాబా చెప్పి, బాబా అన్నారు ఆ సందేశం యొక్క గాఢత్వము, అంటే దాని బరువు, ఆ సందేశం చాలా బరువుగా ఉందన్నమాట, భారంగా ఉంది. ఆ సందేశ భారాన్ని అది భరించలేక ఆ పావురము తన ప్రాణాలు విడుస్తుందని చెప్పారు. ఆ విధంగానే విడిచింది. అది ఆ ప్రాణం విడిచేసిందనమాట. అది ఆ విధంగా చనిపోయింది. ఆ విధంగా బాబా అంటే అంత భారమైన సందేశాన్ని తీసుకొచ్చింది అని చెప్పారు. అన్నింటి వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ దిస్ మెసేజ్, Baba immediately left to Ajmer on the night. After giving the burials to the pigeon in the morning, Baba left to Ajmer in the night. So what has happened, we don't know. What is the real meaning behind that trip, we don't know. But Baba left to Ajmer. ఈ పావురము చనిపోయిన వెంటనే ఆ పావురాన్ని ఖననం చేసేసి బాబా ఆ రోజు సాయంత్రం కొద్దిమంది మంజిలీ మేము ఖాళీ చేయించారు. చూడండి, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. మంజిలీ మేమంతా ఖాళీ చేయించి, మంజిలీ మేము దట్ ఈస్ దాన్ని వికేట్ చేయించేశారు, కంప్లీట్లీ చేయించేసి కొద్దిమందిని ఇంటికి పంపించారు. కొద్దిమందిని మిగతా వాళ్ళను 11 మందిని తీసుకొని బాబా ఏం చేశారంటే అజ్మీర్ వెళ్ళారు. ఎందుకు వెళ్ళారో తెలియదు ఆయన. ఎందుకంటే బాబా ఏ పని చేసినా కూడా ఎప్పుడూ కూడా బాబా ఏం చేసేవారంటే ఏ విధమైన వివరణ ఇవ్వలేదు దేనికి కూడా. నేను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఈ పని కోసం వెళ్తున్నాను అనే వివరణ ఎప్పుడూ కూడా బాబా ఇవ్వలేదు. సో ఈ వివరణ ఏంటో మనకు తెలియదు. కానీ బాబా ఇచ్చిన అంశాలు, అంటే బాబా రాశారు. ఏది? ఆయనే స్వయంగా ఈ కవిత రాశారు. అంటే ఒక పావురాల రాజు నా దగ్గరకు వచ్చాడు, దైవీ మానవుడి దగ్గరికి ఆ పావురాల రాజు వచ్చాడు. ఆయన ఏమన్నాడంటే, నేను ఎంత గొప్ప అతిథో ఇవాళ, అతను అతిథిగా వచ్చి ఆ స్థలంలోనే తన కాలగర్భంలో కలిసిపోయాడు, ఆ నేలలోనే కలిసిపోయాడు అని రాశారు. అంటే బాబా రాసింది ఏంటంటే, ఆ పావురం అతిథిగా వచ్చిందిట బాబా దగ్గరికి. పావురం అతిథిగా వచ్చి
ఎక్కడికైతే వచ్చిందో అక్కడే నేలలో కలిసిపోయింది, అంటే అక్కడే అది చనిపోయిందనమాట. ఎంత గొప్ప ప్రయాణికుడో కదా అతను, ఎంత గొప్ప భారాన్ని తీసుకుని తన యొక్క ప్రయాణం చేసి వచ్చాడో అంటారు బాబా. అని అతను ఎంత ఏ విధంగా అయితే వచ్చాడో ఆ విధంగానే అతను కాలగర్భంలో అతను ఆ మట్టిలో కలిసిపోయాడు. అతను అలాగా ప్రత్యక్షమై మాయమైపోయినట్టు అనిపించిందిట. అంటే అప్పుడే వచ్చాడు, అప్పుడే వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది అనమాట. ఎలా వచ్చాడో ఎవరికీ తెలియదు, ఎలా మాయమయ్యాడో ఎవరికీ తెలియదు, ఎందుకు మాయమయ్యాడు. సో ఆయన రావడం, అతను వెళ్ళిపోయే ముందు మాత్రం నాకు ఒక అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి, వండర్ఫుల్ మెసేజ్ అంటారు, ఒక అద్భుతమైన సందేశం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేట. అంటే ఆయన సాక్రిఫైస్, దాన్ని త్యాగం, తన బలి ఇచ్చాడు అనమాట. తన జీవితాన్నే బలి ఇచ్చి అతను ఆ యొక్క సందేశాన్ని ఇచ్చాడు నాకు. అంటే ఆ ప్రియతముడికి తన సందేశాన్ని ఇచ్చేట. ఆ పావురము తన జీవితాన్ని బలిచ్చి ఆ సందేశాన్ని ఇచ్చింది. ఇస్తూ ఈ తెర వెనక ఎంత నాటకం జరిగిందో కదా, ఎంత గొప్ప ఆట జరిగిందో తెర వెనక. అంటే తెర వెనక ఎవరు ఆడుతున్నారు? ఆ సందేశం ఎవరి మధ్య ఉంది? హజరత్ బాబాజాన్ మధ్య, మెహర్ బాబా మధ్య ఉన్న సందేశం. ఈ సందేశాన్ని పావురం తీసుకొచ్చింది. ఈ పావురం ఏమైంది? తనకి తాను ఆ సందేశం తీసుకురావడం వల్ల తనకి తాను బలైపోయిందనమాట. ఆ సందేశ భారానికి అది బలైపోయింది. అంటే తనకి దాన్ని బలిచ్చుకుందనమాట. అది ఆయన అంటారు, ఆయన బాబాయ్ స్వయంగా. ఇది ఆయన రాసిన కవిత, బాబా రాసిన కవిత రాసి, అది మామూలుగా సాధారణంగా ఈ అజ్ఞానులైన వాళ్ళకేం కనిపించదు, కానీ యథార్థం చూసే వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా అర్థమవుతుంది దాని భారం ఏమిటో. అపరెంట్ హాస్ అస్యూమ్డ్ ద స్పెక్టికల్ ఆఫ్ రియాలిటీ. యథార్థం చూసేవాడికి ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి బాబా అంటారు. సో ఇట్స్ అది చాలా ఒక పవర్ఫుల్ ఒక సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత, ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేసామంటే, బాబా ఈ మంజిలీ మీమ్లో అందరినీ ఖాళీ చేయించి, ఆ రోజు ఏం చేశారు, మంజిలీ మీమ్ వీళ్ళందరికీ పావురం వచ్చింది, పావురంతో ఖాళీ చేయించిన తర్వాత మండలి వాళ్ళందరినీ ఖాళీ చేయించి ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోమన్నారు. కొద్ది మందిని మాత్రం బాబా ఏం చేశారంటే తనతో పాటు తీసుకువెళ్ళారు. ఎక్కడికి? అజ్మీర్ తీసుకువెళ్ళారు. ఇది 1922లో అజ్మీర్ ఈ విధంగా ఉంది, 1922లో. సో ఈ క్రిమేషన్ అంటే రాయల్ క్రిమేషన్, అంటే ఒక రాజుకి ఇచ్చే, ఆ రాజుకి ఏ విధంగా ఖననం చేస్తామో, రాజుని మనము రాజుకి ఏ విధంగా ఖననం చేస్తామో ఆ విధంగా ఖననం చేశారట బాబా ఆ పావురాన్ని. సెప్టెంబర్ 11వ తారీఖు నాడు మంజిలీ మీమ్లో అందరినీ పంపించేశారు ఇంటికి, నన్ను కూడా పంపించేశారు, డాక్టర్ని కొద్దిపాటి మందిని, మిగతా వాళ్ళని. అంటే డాక్టర్ ఆ డైరీ అంతా కూడా, అజ్మీర్ డైరీ అంతా కూడా డాక్టర్ రాశారు, డాక్టర్ అబ్దుల్ ఘనీ గారు రాశారు. సో అబ్దుల్ ఘనీ గారి ద్వారా మనకి ఈ అజ్మీర్ విశేషాలు మనకు తెలుస్తాయన్నమాట. సో అజ్మీర్లో గొప్ప ప్రదేశాలు మీరు ఎంతమంది రాజస్థాన్ చూసారండి? వెళ్ళారా? బాబా ప్లేసెస్కి వెళ్ళారా? ఓకే, ఈ మాట దీన్ని ట్రై చేద్దాం. అంటే నాకు తెలిసి కొన్ని ప్లేసెస్ మేము ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. అది అంటే చాలామందికి ఇవాళ మనం అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే మీరు వెళ్ళొచ్చు, బాబా ప్లేసెస్కి వెళ్ళొచ్చు. అంటే నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ప్లేసెస్ ఇవి. సో దీంట్లో ఎవరెవరు వెళ్ళారంటే అజ్మీర్కి, బాబా అకంపెనీడ్ బై గుస్తాజీ, నెక్స్ట్ ఘనీ, నెక్స్ట్ సదాశివ్ పటేల్, నెక్స్ట్ ఆది, నెక్స్ట్ సయ్యద్ సాహిబ్, ఈయన సయ్యద్ సాహిబ్, బాబా, బెయిలీ, ఖాక్ సాహెబ్. వీళ్ళు తర్వాత వచ్చారనమాట, 16వ తారీఖున వచ్చారు వీళ్ళిద్దరూ. బెయిలీ ఈయన, ఖాక్ సాహెబ్ ఈయన. సో ఇది గుస్తాజీ. సో వీళ్ళందరినీ తీసుకొని బాబా అజ్మీర్ వెళ్ళడం జరిగిందనమాట. బాబా వెంట్ టు అజ్మీర్. So this has happened on 11th of September 1922. After giving a royal cremation to the vision, Baba has sent most of the mandali to their respective homes. Then Baba has taken these people, and along with these people, this is Gustaji, this is Sayyid Sahib, Ghani, Adi, Sadashiv Patel, and this is Bailey and Khak Sahib. With these people, Baba has travelled to Ajmer. Ajmer is in Rajasthan. It's in Rajasthan. Baba went to this place. So this is 1922, what Ajmer was looking like.
So it is 1922 photograph of Ajmer. So now, so what happened is, this is the Hotel King Edward Memorial. This is Edward Memorial Sarai. It was called as Edward Memorial Sarai. Sarai అంటే హోటల్ అనమాట, అంటే దాన్ని ఏమంటారు, సత్రం. సరాయ్ అంటే సత్రం అని అర్థం. ఆ హోటల్, దిస్ ఈస్ వేర్ బాబా స్టేడ్ దేర్. దిస్ ఈస్ వేర్ బాబా హ్యాస్ స్టేడ్ దేర్. ప్రెజెంట్లీ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఎడ్వర్డ్ మెమోరియల్ సరాయ్, ఇలా ఉందన్నమాట, ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బాబా అజ్మీర్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే హీ స్టార్టెడ్ పాసింగ్ స్టూల్స్ కంటిన్యూస్లీ. డిసెంట్రీ, విరేచనాలు అవుతున్నాయి బాబాకి. జనరల్గా ఏంటంటే డిఫరెంట్ కలర్స్లో బాబాకి విరేచనాలు అయ్యాయి. ఒకసారి గ్రేగా, ఒకసారి రెడ్గా, ఒకసారి గ్రీన్గా, ఒకసారి బ్లూగా. బాబాకి అన్ని వివిధ రకాలైన కలర్స్లో విరోచనాలు అయ్యాయి. ఇప్పటిదాకా అసలు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అయితే మనిషి బాబా ముందే చాలా సన్నగా ఉండేవారు. ఇక్కడ విరోచనాలు అయ్యేసరికి బాబాకి ఎలా ఉంటుందంటే, మనిషి ఎలా ఉంటాం మనము, సన్నబడిపోతాం, ఇంకా నీరసపడిపోతాం. అయితే ఆయన చాలా నీరసంగానే ఉన్నారు. ఈ అజ్మీర్లో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, ఎడ్వర్డ్ మెమోరియల్ దాంట్లోనే ఉన్నారు, బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు తిరగడానికి. అయితే అజ్మీర్లో బాబా వీళ్ళ చేత చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రదేశాలు మీరు చూసి రండి అని చెప్పేసి తన వాళ్ళ చేత పంపించారు బాబా. ఆ ప్రదేశాలు ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ మెహర్ బాబా అండ్ హిస్ మండలి హ్యాస్ స్టేడ్. ఇది ప్రదేశం. ఈ ప్రదేశం పేరు కింగ్ ఎడ్వర్డ్. ఇప్పటికీ దానికి ఆ ఏరియా పేరు, దట్ ఏరియా నేమ్ ఈస్ పరావ్ అజ్మీర్. సో వీ కెన్ గో అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ ప్లేస్ దేర్ ఇన్ అజ్మీర్. సో ఇది on Thursday of 14th September, all fasted for 24 hours by the master's order while visiting the tomb of the perfect master, Khwaja Sahib Moinuddin Chishti. చాలామందికి అజ్మీర్లో తెలిసే ఉంటుంది, ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్ చిష్తి తాలూకు సమాధి అక్కడ ఉంది. మొయినుద్దీన్ చిష్తి తాలూకు సమాధి అది 1920sలో. ఇది మొయినుద్దీన్ చిష్తి తాలూకు సమాధి ఈ విధంగా ఉంది. 1921లో అజ్మీర్ ఈ విధంగా ఉంది. బికాస్ వీ కుడ్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ సమ్ ఓల్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. కొన్ని రాయల్ ఆర్కైవ్స్ అని ఉన్నాయి, దాంట్లో నుంచి వీ కుడ్ కలెక్ట్ దెమ్. సో చిష్తి ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ బీయింగ్ ద కుతుబీ ఇర్షాద్. అంటే మనకి కుతుబీ ఇర్షాద్ ఎవరు, బాబా ఉన్న టైంలో సాయిబాబా. అదేవిధంగా ఆ సమయంలో 12th centuryలో కుతుబీ ఇర్షాద్ మొహమ్మద్ చిష్తి అని ఇది స్వయంగా దిస్ ఈస్ వాట్ టోల్డ్ బై బాబా, బికాస్ దిస్ ఈస్ టోల్డ్ బై హిమ్. అండ్ కుతుబీ ఇర్షాద్ ఆఫ్ హిస్ టైమ్. సో సయ్యద్ సాహెబ్ అండ్ గనీ వర్ టోల్డ్ టు రిసైట్ ద ఫతిహా. Fatiha means it is the Muslim prayer what we offer in the namaz. It is the namaz they offer in the mosque. So they were asked to recite the Fatiha in the honor of the departed souls inside the shrine. So our departed souls evaro kuda manaku teliyadu. See, there are two things are happening here. Once in a conversation, Meher Baba has said that there are some departed souls which are very important, who had taken the world, that is the burden of the world, the burden of the universe on themselves. Is Baba giving, what I should say is the honor to them or to any other souls? We don't know. I don't know that. But he has mentioned that once. అంటే బాబా ఒకసారి ఏమన్నారంటే, విశ్వభారాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళకి అని చెప్పేసి అన్నారు ఒకసారి. కానీ వాళ్ళకి బాబా ఈ విధమైన గౌరవం కల్పించారా, అక్కడ వాళ్ళ కోసం నమాజ్ చేయమన్నారా, ఇంకా వేరెవరి కోసమైనా నమాజ్ చేయమన్నారా అనేది నాకు తెలియని విషయం, అది నాకు తెలియదు. సో అయితే ఇది బాబా ఏం చేశారంటే 14వ తారీఖు సెప్టెంబర్ నాడు, ఇది 1920లో ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్ చిష్తి తాలూకు సమాధి. ఇది 21లో అజ్మీర్ ఈ విధంగా ఉంది. ఇది 14వ తారీఖు సెప్టెంబర్ నాడు బాబా ఏం చేశారంటే, అజ్మీర్ వెళ్తే ఫస్ట్ మనం దర్శనం చేసుకోవాల్సింది ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్ చిష్తి తాలూకు సమాధిని దర్శనం చేసుకోవాలి. ఆ సమాధి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు బాబా ఏం చేశారు, అందరికీ ఉపవాసం ఉండమని చెప్పారు. ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్ చిష్తి సమాధి దర్శనానికి ఉపవాసం ఉండమని చెప్పారు సద్గురువు. ఆయన కుతుబీ ఇర్షాద్ అంటే సద్గురువుల యొక్క ఆయన అధిపతి అన్నమాట, వాళ్ళందరికీ హెడ్ అన్నమాట, ఆయన పెద్ద.
సాయిబాబా ఇప్పుడు మనకి ఏ విధంగా కుతుబి ఇర్షాదో ఆయన ఆ విధంగా సద్గురు అధిపతి అని చెప్పవచ్చు. ఆయనకు ఆ సమయంలో ఆయనకు వెళ్ళి ఆ రోజు ఈ ఘనీ గారి చేత, సయ్యద్ సాహెబ్ చేత బాబా ఈ సమాధిలో ఫతిహా అంటే నమాజ్ చదివించారు. అది మొట్టమొదటిది. తర్వాత ఇది అజ్మీర్లో ఉన్న జైన్ టెంపుల్. ఈ జైన్ టెంపుల్ అంతా బంగారంతో ఉన్నది. ఇదంతా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోల్డ్ ఇన్సైడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోల్డ్ ఇన్సైడ్. సో ఈ బంగారంతో దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రస్తుతం దీని పేరు సోనీజీకి నస్యా. దీని పేరు సోనీజీకి నస్యా. దీంట్లో అంటే వీళ్ళు చెప్తారు ఏంటంటే 1000 కేజీల గోల్డ్తో అయోధ్య గురించి ఇప్పుడు డిపిక్ట్ చేయబడింది అనమాట. ఈ విధంగా ఈ సోనీజీకి నస్యా అయోధ్య. ఇప్పుడు మనం అయోధ్య ఉంది. అయోధ్య అంతా కూడా అక్కడ ఏ విధంగా అయోధ్య ఉండేదో 1000 కేజీల బంగారంతో తయారు చేయబడింది అది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ దీనికి దర్శనం చేసుకోమని ఇచ్చారు. ఇది కూడా 1000 సంవత్సరాలు, అది 700 సంవత్సరాలు 400 సంవత్సరాలు పురాతనమైంది అది. దాంట్లో మరి ఏముందో తెలియదు అక్కడ నాకు. అక్కడేమో అయోధ్య గురించి ఉంది, అక్కడేమో ఖాజా మొయినుద్దీన్ చిస్తి దగ్గరికి వెళ్ళి బాబా అక్కడ ప్రేయర్ చేయించమన్నారు. నౌ this is called as Soniji Nasya. So there it is said that an Ayodhya plan, that is a model of Ayodhya, is made with 1000 kg of gold here. 1000 kg of gold. Even today it is existing. Baba asked his Mandali to go and offer the prayers over there, and I don't know what is the cause behind it, and because I can't perceive it, but what happens is Baba asked the people to go and visit this place. This is called, present day it is called as Soniji Ki Nasya. Now the third one, Idi Shah Jahan Mosque. This is the Shah Jahan Mosque. You can Google it, you can get it. Even this is also, this is Daulat Gardens and Anna Sagar Lake. This is also you can get it. And Ghani and Sayyid Sahib, they were sent to Shah Jahan Mosque and they were made to offer the namaz there. They were made to offer the namaz there at the Shah Jahan Mosque. This is the Shah Jahan Mosque and this is the Anna Sagar Lake in Ajmer. Baba spent some time over here, but Baba తర్వాత కూడా అజ్మీర్ వెళ్ళారు. అండ్ తర్వాత కూడా అజ్మీర్ వెళ్ళారు బాబా. తర్వాత కూడా అజ్మీర్ వెళ్ళారు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వెన్ మీరు బాబా మౌంట్ ఆబూ వెళ్ళినప్పుడు అజ్మీర్ వెళ్ళారు. మౌంట్ ఆబూ మీరు తెలిసే ఉంటుంది, బ్రహ్మకుమారీస్కి బాబా అక్కడ కూడా మౌంట్ ఆబూలో వర్క్ చేశారు. వర్క్ చేసి మనకి గాడ్ స్పీక్స్ మీద ఉన్నది అజ్మీర్ మీద ఉన్న బొమ్మే అది. గాడ్ స్పీక్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆన్ గాడ్ స్పీక్స్, it is the photograph was taken in Ajmer. Maybe I ఉండొచ్చండి. అంటే 44 I think 44 or 44 అదే ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే నాకు 44 or 47 అనేది సడన్ గుర్తు రావట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ Shah Jahan Mosque and this is Anna Sagar Lake and this is the Daulat Garden. This particular garden is the Daulat Garden. This is called the Daulat Garden. And this is the Anna Sagar Lake. This is the corner of the Anna Sagar Lake. So this is the places Baba has sent his Mandali to this. So this is on the Friday they went there, and there is no improvement in Baba's condition. So the stools, they are marked to be variety of colors such as green, brown, black and grey, and he seemed to be very weak. So Baba on next day, that is on 18th, they are supposed to leave to Bombay. On the next day, Baba asked them, in the meantime, Sayyid Sahib and that is Khak Sahib and Bailey, these two people have come. So Baba has said to visit this mosque. This particular mosque name is Adai Dinka Jopra. Adai ante, I know you know what is the meaning of Adai is 2.5. అడై దిన్క చోప్రా. అడై రూపాయి అంటాం మనం. అడై రూపాయి అంటే 2.5, 250, 2 rupees 50 paisa. సో అడై దిన్క చోప్రా, దట్ ఈస్ దిస్ మాస్క్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ 2.5 days. This is the name of the mosque. And most importantly, when because out of curiosity, why Baba has asked to visit this mosque. See, there is some reason behind, always there is some universal work. Why
Why? There is about, because Baba will not do any work just like for a scenic thing. Yes, there is a universal purpose behind that. So this mosque is constructed on a Jain temple. That Jain temple was constructed on a Hindu temple. Okay, now this is because when I started to dig it deep into that particular history of the mosque, then this much of history has come. And more importantly, each and every pillar is brought from a different temple. Each and every pillar was brought from a different temple. That temple was demolished and the pillars were brought and constructed. This mosque was constructed in 2.5 days with ready-made pillars. So there is something. See, when Baba does some work, so it's very important for us to see naturally it is our human curiosity, that what is the reason behind this. In this way we will be always curious to know the reason, because we are limited mind. So we will be always curious to know the reason. Even the accident site also, Meher Baba's accident site, that complete area, it was the slave market. Nearly lakhs and lakhs of slaves were sold in America at that time, according to Dr. James Newell. యాక్సిడెంట్ సైడ్ ఏదైతే మీరు బాబాకి యాక్సిడెంట్ జరిగిన ఆ యాక్సిడెంట్ ప్రదేశం, బాబా ఒక పని చేయమంటే ఊరికినే కాదు అది. బాబా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మాస్క్ని చేయమన్నారని నేను మామూలుగా దాని చరిత్ర చూడడానికి వెళ్తే, ఈ మాస్క్ ముందు ఒక జైన్ టెంపుల్ని పడగొట్టి కట్టారు ఈ మసీదుని. ఆ జైన్ టెంపుల్ని ఒక గుడి పడగొట్టి కట్టారు. ఈ మాస్కులో ఉన్న ప్రతి స్తంభము ఒక గుడి పడగొట్టి కట్టిందే. ఒక్కొక్క గుడిని పడగొట్టి ఒక్కొక్క స్తంభాన్ని కట్టారు ఆ మాస్కులో. అంటే బాబా అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. బాబా విశ్వ కార్యక్రమం తాలూకు కారణం ఉంటుంది, మనం అది గ్రహించాలి. మనకి ఇప్పుడు డాక్టర్ జేమ్స్ న్యూవెల్ చెప్పినట్టు అక్కడ ఏదైతే అమెరికా సైట్ ఏదైతే ఉందో, కొన్ని లక్షల మంది బానిసలు నమ్మిన ప్రదేశం అదంతా. బానిసలు స్లేవ్స్ అన్నమాట, వాళ్ళ రక్తము. ఇప్పుడు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో బాబా ఒక మాట అన్నారు, మీరందరికీ గుర్తుందో లేదో, డూ యూ నో వాట్ హస్ హ్యాపెండ్ హియర్ అని అన్నారు బాబా. డూ యూ నో వాట్ హస్ హ్యాపెండ్ హియర్, యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ అంటారు బాబా. నువ్వు అసలు ఊహించతరం కూడా కాదు అని. అంటే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తీసుకువెళ్తుంటే షిప్పులు నడిపేవారు ఆ స్లేవ్స్ని. చచ్చిపోయారు అనుకోండి, వాళ్ళని ఏం చేసేవారు, సముద్రంలో పడేసేవారు. అలాగ కొన్ని వేల మందిని సముద్రాల్లో పడేశారు. వాళ్ళందరికీ సరి అయిన దహన సంస్కారాలు చేయకుండా పడేశారు అందరికీ. ఎంతమందికి అదంతా అవతారుడు వచ్చి ఆ సంస్కార ముద్రలన్నిటినీ ఆయన క్లీన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఆయనంతా వచ్చి హీస్ వాషింగ్ అవే ఆల్ దోస్ సంస్కారాస్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై he would have that may be the reason, I don't know, it could be, but that is the history it is telling. So this is the oldest surviving monument in Ajmer. So this is the oldest mosque. So it is said that Adai Din Ka Jhopra is a historical mosque in the city of Ajmer in Rajasthan. Idi 2.5 రోజుల్లో కట్టబడిన మసీద్ ఇది, ఈ మసీద్. సో ఇది తారాగర్ హిల్ మీద, దిస్ ఈస్ ఆన్ ద తారాగర్ హిల్. నౌ ఫైనలీ ఆన్ ద లాస్ట్ డే, బాబా మీరందరికీ చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది, పుష్కర్. బ్రహ్మ శాపం ఇస్తే ఇంద్రుడు తన గోళ్లతో తవ్విన పుష్కర్, బ్రహ్మ భారతదేశంలో ఉన్న ఏకైక బ్రహ్మక్షేత్రము ఇది. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ బ్రహ్మ ఈజ్ వర్షిప్డ్. No other place in India you can see the worshipping of Brahma is there. But Baba went there in the Pushkar. And most importantly, ikkade em jarigindante, people, Baba annaru, naaku ontlo baaladu, meer andaru ellocheyandi Baba annaru. Baba asked them to go to all his mandali. He said, meer andaru velli randi, naaku ontlo baaladu, nenu tarvata vastanu annaru. Ledhu Baba, meer ravalannaru. Ante Baba appudu emanarante, nenu meeto paatu vachanante నేను ఇంకొక 15 days పాటు సఫర్ అవ్వాలి, నేను ఇంకో 15 days పాటు ఈ నీరసం ఇదంతా నాకు ఎక్కువ ఉంటుంది, సో నేను రాను, మీరు వెళ్ళండి అన్నారు. లేదు నువ్వు రావాలి బాబా అన్నారు. సరే బాబాని తీసుకువెళ్ళారు. బాబాని తీసుకువెళ్తే
for the first time, Baba made them to offer a Hindu prayer. Muslim people, all people, in Muslims, Parsis and everything. So, వీళ్ళందరూ కూడా హిందూ రిచువల్స్ అండ్ రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్ చేశారు ఫస్ట్ టైం ఈ పుష్కర్లో. దట్ ఈస్ మేర్ బాబాస్ లీలా. సో అది 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 ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఎవరైతే బాబా వెనకాతల వచ్చిన మండలి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దే హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, రిలీజియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. See, Ramzo Abdullah is a very strong Muslim. Abdul Ghani is a very strong Muslim. And Adi Kairani is a very strong Parsi. And all these they have their own religious strongholds. Even then, Baba made them to follow a Hindu ritual. That is Hindu type of prayer. But they agreed. They submitted to Baba, they obeyed Baba, and they performed the prayer in Pushkar, and then they left for Bombay on that. So, ఇది చాలా, if I had stayed here alone, I would have been all right by this evening. నన్ను ఒక్కడినే వదిలేసి ఉంటే నేను సాయంత్రానికల్లా బాగైపోయేవాడిని. And since you will not go without me, and I do not wish to deprive you of enjoyment, I will come. మిమ్మల్ని నిరాశపరచడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను మీతో వస్తాను. But remember my words, it will be your fault that this present illness of mine will be prolonged for 15 days more. ఇంకో 15 రోజులు నేను బాధపడవలసి వస్తుంది ఈ బాధతో అని చెప్పారు. ఎగ్జాక్ట్గా 18వ తారీఖు నాడు వెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్గా 15 డేస్ తర్వాత బాబా సెట్ అయింది మళ్ళీ బాంబే వచ్చిన తర్వాత. ఆ 15 రోజులు బాంబే వచ్చిన తర్వాత కూడా బాబా మళ్ళీ అగైన్ హీ సఫర్డ్ ద ఇల్నెస్. అయితే at Baba's behest, the Iranian and Muslim members of the Mandali offered worship in the temple, adhering to the Hindu rites. According to Baba's instructions, ఏవైతే చెప్పారో ఆ విధంగానే వాళ్ళు చెయ్యడం జరిగింది అక్కడ. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్. సో సిన్స్ Baba came from Ajmer on the 20th, the diarrhea continued to harass him more or less till yesterday evening. This was till 27th September. That is 15 days extend అయ్యిందన్నమాట మళ్ళీ. అయ్యి throughout last week, Doctor means Dr. Ghani, continuously kept himself by Baba's bedside till late hours in the night, and once or twice he remained with Baba throughout the whole of the night by way of the company. Baba became quite all right today, exactly 15 days after the day he reached Ajmer. Exactly, Baba చెప్పడం 15 days he reached Ajmer. This was what happened to Baba's diarrhea. అది కానీ అంటే వాళ్ళందరూ కొన్ని రకాలైన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా వీ హ్యావ్ సీన్ స్టూల్స్, అంటే మనం విరోచనం అయితే స్టూల్స్కి వెళ్ళడం చూస్తాం. నీలంగా, ఆకుపచ్చగా, ఎర్రగా, రకరకాల రంగుల్లో వెళ్ళేవారట బాబా. అది ఏంటో తెలియదు. బాబా దాన్ని అడిగితే యూ విల్ నో లేటర్ అన్నారు అంతే. సో యూ విల్ నో లేటర్. సో this is what has happened in Ajmer. Ajmer trip is under Ajmer trip it is recorded by Dr. Abdul Ghani. This is what happened in the Ajmer trip. So we will continue next month ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ దీని మీనింగ్ అంతా వేరేగా ఉంటుంది. So I have to start again right from the beginning. There is a poetry was going on. I will just give an introduction. There is a poetry was going on. ఆ పోయిటరీ ఏంటంటే బాబా ప్రతి వాళ్ళ చేత తను రాయించారు. ఆ రాయించిన పోయిటరీని ఇప్పుడు మన గోపి వాళ్ళు ప్రేమ్కి సీమ అనే పాట ఎవరైనా వినుంటే ఇక్కడ ప్రేమ్కి సీమ విన్నారా? ప్రేమ్కి సీమ సాంగ్ గోపి పాడారు ఆయన. ఆ మంజిలే మీమ్లో రాసిన ఈ సాంగ్స్, ఈ పోయిటరీని మన వాళ్ళు సాంగ్స్గా పాడుతున్నారు ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ అది చాలా గోపి పాడారు. ప్రేమ్కి సీమ పాట ఆయన పాడారు. అదే హిందీ అండి, ఇవన్నీ హిందీలోనే హిందీ పాటలు పాడారు ఇప్పుడు. సో ఆ పాటలు చాలా అద్భుతమైన అర్థం ఉన్న పాటలు అన్నమాట. వాటిలో అద్భుతమైన అర్థం ఉంది. సో ఇది ఈ నెల మనం మంజలి మేము కవర్ చేస్తున్నాం. తిరిగి నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ కలుద్దాం. మీ అందరికీ కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై.